श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री जियावर धाम के धनी की, श्री बायजुराज महारानी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल जी की, तीनों धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। राधया सह श्रीकृष्णं, युगलं सिंहासने स्थितम्, पूर्वोक्तमरूपलावण्यम्, दिव्यभूषा सुगम्बरम्, चिदादित्यं किशोरांगं, परेधामनि विराजितम्, स्वरूपं सच्चिदानन्दं, निर्विकारं सनातनं, निर्विकारं सनातनम्। महामति कहे मोमिनो, देखो खसम प्यार, ईसा मोहम्मद अंदर आए के, खोल दिए सब द्वार, खोल दिए सब द्वार। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज श्यामाजीना श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। निजानंदचार्य सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी महाराजना श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महान बुद्धिना सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजना श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महामती लालदासजी महाराजना श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात भक्तजनों श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महामती कहे ए साथ जी, ये बहुत मस्कत बितक, सो आगे मजकूर होएगा। कबा कहो अबासी बंदर बुजरक, कहो अबासी बंदर बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री जियावर धाम के धनी की, श्री बायजुराज महारानी की, तीनों पुरी धाम की,
स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। अवाज ओछो है कि नहीं? महामती लालदास जी महाराज श्री बंगलाजी दरबार में आपने बधाने एमना श्री चरणों में आ वितक श्रवण करावी रह्या छे। काले आपने लालदासजी महाराजे मस्कत बंदरनी वितक श्रवण करावी। ए मस्कत बंदरनी अंदर कोण जागृत थयुं? लालदासजी महाराज। बीजा मावजी। हाँ बराबर छे। मावजी भाई शू थयो? मावजी भाई ने हाँ पछी याद करावजो, मने भूलाई बहु जाय छे। जो घड़ीए घड़ीए घणी वखत चौपाई भूलाई जाए, अमुक प्रसंग भूलाई जाए, अमुक नाम भूलाई जाए। तमे याद करावता होय तो आम वांधो न आवे। काले आपणे मस्कत बंदरनी अंदर श्रीजी महाराज ए मावजी भाईनी जागणी करी अने त्यार पछी क्यां आवे छे? अब्बासी बंदर। अब्बासी बंदर में भैरव ठाकुर एक बहु मोटा ए सेठ हता। एमने पण थयो के आ बधा ज बंधनों मांथी मुक्त थई गया छे तो हजी घणा बधा बाकी छे, तो हूँ पण कांईक धर्मनुं कार्य करी लऊं। बायजुराज महाराणी पण छे अने बीजा घणा बधा पण छे जे बंधनोनी अंदर हजी ए छोड़ावामां बाकी छे। तो अहींया भैरव सेठ एमना माणसोने मोकले छे, पूछावे छे के भाई एना बंधनमांथी छोड़वा माटे तमे केटલું चलण लेशो? काले आपणे श्रवण कर्युं के 70,000 ए अरब देशनुं जे चलण हतुं अशरफी ए आपी अने भैरव सेठ एमने छोड़ावे छे अने पोताना घरे ज राखे छे बधाने। ज्यां सुधी एमना परिवार न आवे त्यां सुधी क्यां राखे छे? एनी घरे। तो अहींया श्रीजी महाराजे ए वात सांभळी के बायजुराज तेज कुंवर बंधनमांथी मुक्त थई गया छे, भैरव सेठे एमने मुक्त कराव्या छे। तो श्रीजी महाराज सुंदर साथने लई अने हवे अब्बासी बंदरनी अंदर आवी रह्या छे। अब्बासी बंदर में भेरो रहे सिरदार अने ए नगरना ए बहु मोटा एवा सिरदार धनवान ए व्यक्ति हता। तो ए एमने मळवा माटे श्रीजी महाराज त्यां आवे छे के भेरो भाई मुलाकात भेरो से श्रीजी साहिब सो जब अपने घरों की ले गया खिदमत करने लगा तब। श्रीजी महाराज एमने मळवा जाय छे, एमनी घरे गया। भैरव सेठ पोताना घरे श्रीजी महाराज ने लई अने पधरामणी करावे छे। एना घरनी बाजुमां ज રહેવા માટેની જગ્યા હતી, એક મકાન હતો, ત્યાં એમને ઉતારો પણ આપે છે। પણ શ્રીજી મહારાજ જ્યાં જાય ને એ શું કરતા હતા? કયું કામ હાથમાં લીધું હતું દીપ બંદરથી? જાગણીનું। જ્યાં જાય ત્યાં જાગણી અને ચર્ચા જ કરે। શ્રીજી મહારાજ અહીંયા આવ્યા અને ભૈરવ શેઠે પણ એને માનપાન આપે છે, આદર ભાવ, જમવાનું બધી જ વ્યવસ્થા એ કરી દે છે। મકાન પણ આપે છે રહેવા માટે અને વાતો કરવા લાગે છે કે ભાઈ આજે બંધનમાંથી મુક્ત થયા। અને ભૈરવ શેઠ પણ પૂછે છે કે તમે ક્યાંથી આવો છો, શું કરી રહ્યા છો? એ અરસપરસ પહેલાં વાતો થાય ને, પછી ધીરે 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 ચર્ચા શરૂ કરી દે છે। શ્રીજી મહારાજ ભૈરવ શેઠ સાંભળવા લાગે છે। પણ શ્રીજી મહારાજ જ્યારે પણ કોઈ નવી જગ્યાએ જાય ને તો સૌ પ્રથમ એ વ્રજથી જ શરૂઆત કરે।
કારણ કે આ દુનિયામાં બધાને વ્રજલીલા બહુ ગમે. એ બ્રહ્મલીલા જે ગોકુળની અંદર થઈને એ બધાને ગમે, અને બધી જગ્યાએ ભાગવતો થતી હોય તો એ વ્રજની લીલા, કૃષ્ણજીની જે લીલા છે એ બધા શ્રવણ કરતા હોય તો ત્યાંથી શરૂઆત કરી અને પરમધામ સુધી ઓળખાણ કરાવે. તો અહીંયા ભૈરવ શેઠ પણ શ્રવણ કરે છે, એના પરિવાર સાથે આવે છે. જેટલો પણ એનો પરિવાર છે બધાને લઈને ત્યાં આવે છે. સવારથી ચર્ચા શરૂ થઈ, બપોર થયો. ભૈરવ શેઠે આ પ્રસાદનું પણ ભોજન વ્યવસ્થા પણ કરી આપી હતી. બપોરનો સમય થયો એટલે હાકલ પડી કે હાલો પ્રસાદ લેવા પડે ને. આપણે લગ્ન પ્રસંગ કે કાંઈ ફંક્શન હોય ત્યારે જમવાનો સમય થાય ત્યારે બોલાવવા માટે આવે. ભૈરવ શેઠને કહેવામાં આવ્યું કે ભોજન તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે શ્રીજી મહારાજને કહો કે હવે ભોજન પ્રસાદ લેવા આવે. શ્રીજી મહારાજ અહીંયા ભોજન લેવા માટે આવે છે. બધા સુંદર સાથ છે અને ભૈરવ શેઠ પોતાના ઘરે જાય છે. એ પોતાના ઘરે જ એનું ભોજન લે છે. અહીંયા શ્રીજી મહારાજની સાથે લેતા નથી. રસોઈ કી અરજ ભઈ શ્રી રાજ ઉઠે ઉન બખત ભેરો ગયા આપને ઘરો बहुत खुशाल हुआ ईत श्री राज आरोग्य के फेर बैठे. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की. શ્રીજી મહારાજ ભોજન પ્રસાદ લઈ અને ફરીથી સુંદર સાતની વચ્ચે એ ચર્ચા કરવા લાગે છે. હવે ભૈરવ શેઠ બાજુમાં જ ઘર ઉતારો આપ્યો હતો એટલે ભૈરવ શેઠને પણ ખબર પડે કે આ તો બપોરે પણ આરામ કરતા. અને આપણે રાજકોટમાં કેવું, બપોરે કેટલા વાગ્યા સુધી કોઈ ઘરે જવાનું નહીં મહેમાનને? 1 થી 4, કોઈ ઘરે 5 વાગે પણ 5:30 વાગી જતા હોય, હજી દરવાજા ખુલ્લા. કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી. તો અહીંયા ભૈરવ શેઠ જોઈ રહ્યા છે કે બપોરના એ આરામ કરતા નથી ને શ્રીજી મહારાજ તો ફરીથી ચર્ચા શરૂ કરી દી. અને સવારે સાંભળી બહુ મીઠી લાગી. આટલી ઉત્તમ ચર્ચા અને એ વ્રજમાંથી એ રસ, પ્રેમ રૂપી રસ જ્યારે કોઈ પણ જીવ આત્મા હોય ને એ એક વખત શ્રવણ કરી લે ને તો એને તરત જ એ ઘરે રહી ન શકે, એ લેવા માટે પાછો દોડે. તો ભૈરવ શેઠ જોઈ રહ્યા છે કે અહીંયા તો ફરીથી ચર્ચા શરૂ થઈ. તો ભૈરવ શેઠ પાછા એના પરિવારને કહે ચાલો આપણે ચર્ચા કરીએ. ચર્ચા સાંભળવા માટે જઈ. આજે આવા દેશોની અંદર, કારણ કે એ બધા દેશો કેવા ખબર છે, દીવ ને બધા દરિયાકાંઠાના બધા, એ તો આપણામાં હજી આવે, પણ આ મસ્કત ને અબાસી ને આ બધા ક્યાં આવ્યા અત્યારે? કેવા એ બધા દેશો અત્યારે આટલા ડેન્જર છે તો એ સમયમાં કેટલા ડેન્જરો હશે. અને ત્યાં કોઈ સાધુ સંતો આવે નહીં, કાંઈ આવું થાય નહીં, કોઈ ચર્ચા પણ કરે નહીં. કારણ કે એ ફિરંગીઓનો ત્રાસ, અરબીઓનો ત્રાસ, ચારી બાજુથી ત્રાસ. હિન્દુનો કોઈ પણ મંદિરની અંદર તમને ત્યાં આરતી પણ થવા દેતા નથી, અવાજ થવો જોઈએ નહીં. આવું એ લોકોનું શાસન હતું. અને હિન્દુ કોઈ પણ ક્યારેય કથા કરે ને તો પણ એને જેલ ભેગા કરી દેવામાં આવતા હતા. અને એમાં અહીંયા શ્રીજી મહારાજ આજે અભાસી બંધનની અંદર આવી અને ભૈરવ શેઠની ઘરે, ભૈરવ શેઠને થયું કે આટલા વર્ષો વયા ગયા, હવે ઉંમર પણ પૂરી થવા આવી છે, કાંઈ જાજી હવે બાકી નથી. અને આ સાંભળવા મળ્યું છે તેના પરિવારોને કહે છે કે હાલો આપણે પણ સાંભળવા જાય, જે લાભ મળ્યો છે તો એ લઈ. અને ફરીથી એ ભૈરવ શેઠ પણ આવે છે. પાછી રાત પડી ગઈ. રાત જ્યારે પડી અને રાત પડી પાછો ભોજન પ્રસાદ સંધ્યાના સમયે શ્રીજી મહારાજ માટે અલગ રસોડું, અને ભૈરવ શેઠ પોતાના ઘરે ગયા એ ત્યાં ભોજન લેવા માટે. ત્યાં અને રાત જ્યારે પડી ને ફરીથી શ્રીજી મહારાજ પ્રસાદ લઈને પાછા આવે. કીર્તન ને રાસ ને ગરબા ને ચર્ચા ને બધું ચાલે રાત્રે. સુંદર સાથ એમ કહે કે આપણે તો આજે કીર્તન ગાવા છે તો બધા કીર્તન ગાય. સુંદર સાથ એમ કહે કે આપણે આજે તો રાસ રમવા છે તો એ રાસ રમવાની શરૂઆત કરે. પછી એ જે ગાયું હોય ને એનું શ્રીજી મહારાજ વર્ણન કરીને સમજાવે. અને કીર્તન ગ્રંથમાંથી પણ ઘણા બધા કીર્તન ઉતરી ગયા હતા તો એમનું પણ સુંદર સાથ વાણી ગાયન કરે છે. બેહદ વાણીનું પણ વાણી ગાયન કરે છે. અહીંયા રાસ અને પ્રકાશ સટોતી જે છે
એ તો બિહારીજી મહારાજે નવતનપુરીમાં પોતાની પાસે રાખી દીધું એટલે એ વાણીનો પ્રકાશ થયો. પણ ત્યાર પછી જે વાણીનું અવતરણ થયું એના ગુણગાન બધા સુંદર સાથ ગાઈ રહ્યા છે, એ વાણી ગાયન કરી રહ્યા છે, એમની ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. રાત્રિનો સમય લગભગ 1-1.5 વાગવા આવ્યો, 2 વાગવા આવ્યા અને પછી કોઈ સુંદર સાથ પોતાની ઘરે જાય છે. જે ત્યાંના લોકલ હતા એ ઘરે ગયા, ભૈરવ શેઠ પણ ઘરે ગયા. ભૈરવ શેઠને ઘરે જાતા જાતા એનું ઘર તો એકદમ નજીક જ હતું, પણ રસ એવો હતો ને કે હજી થોડુંક સાંભળી લો, હજી થોડુંક સાંભળી લો. 3 વાગી ગયા. 3 વાગે એ ઘરે જાય છે અને કલાક એક ઊંઘ થઈને તો પાછી ઊંઘ ઉડી ગઈ અને પાછા એ જોવે છે તો શ્રીજી મહારાજ તો હજી અહીંયા 1-2 સુંદર સાથ બેઠા છે અને કોઈ ત્યાં ને ત્યાં સૂઈ ગયા છે શ્રીજી મહારાજની પાસે જ. કોઈ બેઠા બેઠા પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે તો એનો જવાબ આપી રહ્યા શ્રીજી મહારાજ. શ્રીજી મહારાજ દીવથી લઈ અને પના ધામ સુધી તમે આખા વિતકની અંદર જોજો, રાત અને દિવસ ક્યારેય ઊંઘ કરી. એ લાલદાસજી મહારાજને પણ તમે જોજો, મુકુંદાસજી મહારાજને પણ તમે જોજો. આજે ચિંતામણી ભાઈ છે ને જે શ્યામલદાસ, હવે ચિંતામણી નામ નહીં આવે, શું આવશે? શ્યામલદાસ. એવડા મોટા એ કબીર પંથના આચાર્ય આજે શ્યામલદાસ બની, શિષ્ય બની અને શ્રીજીના સાથે ને સાથે, હવે એ ક્યાંય એક ક્ષણ માટે પણ દૂર થતા નથી. ભૈરવ શેઠ જોઈ રહ્યા છે કે આટલો બધો રસ આ ચર્ચામાં. ભૈરવ શેઠ પણ દાંતણ પાણી કરી અને શ્રીજી મહારાજ પાસે આવી જાય છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ સાથે એ વાતો કરવા લાગે છે અને શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ભાઈ તમે બહુ સારું ધર્મનું કાર્ય કર્યું છે, તો તમારે એના બદલામાં હું તમને શું આપું? પણ એની પહેલા જ્યારે આ સવારે આવે ને ભૈરવ શેઠ, તો એમની સાથે 2 મુલતાની હતા, જે એમની પાસે એ ગુરુ નાનકના શિષ્ય હતા અને કબીર સાહેબનો એની પાસે ગ્રંથ હતો. એની કબીર સાહેબની જે વાણી છે ને એ પણ એમની પાસે હતી અને એ સાખીઓ એનાથી ખુલતી ન હતી. દોઈ મુલતાની ભૈરો સંગ આયે ઉસ બખત થે જોગારમ મેં મહેરમ ચેલા નાનક કે હિત. આ નાનક ગુરુ નાનકના એ શિષ્ય હતા અને એની પાસે આ પોથી સાખી કબીર કી રહે ઉનકે પાસ. કબીર સાહેબની જે વાણી છે એ હંમેશા પોતાની સાથે રાખતા, કારણ કે કબીર સાહેબની વાણી એટલી બધી ઊંચી છે, હદ અને બેહદની પહેચાન કરાવવા વાળી એ વાણી છે, તો એ હંમેશા પોતાની સાથે રાખતા. પણ અમુક એના જે પદ છે ને એ પદ એનાથી એ ખુલતા નહોતા. અને એ અહીંયા જ્યારે એને ખબર પડી કે આજે ભૈરવ શેઠની ઘરે આવ્યા છે, તો એ પણ ભૈરવ શેઠની પાસે સાથે આવે છે અહીં શ્રીજી મહારાજ પાસે બીજે દિવસે સવારે. ત્યારે એ સાખીઓ કહે છે કે હે શ્રીજી મહારાજ, આખા સાખીઓનો અર્થ કરીને તમે અમને બતાવો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ એક એક જે ચોપાઈઓ હતી ને, જે સાખીઓ, જે પદ, જે કંઈ હતું ને એ બધું ખોલી ખોલી દ્રષ્ટાંતો આપી આપીને એમને સમજાવે છે. તો બહુ રાજી થયા. પણ એની અંદર જેટલો અંકુર હતું એટલું એ લઈ શક્યા, એથી વધારે લઈ શક્યા, કારણ કે આપણી અંદર જે પાત્રતા હોય ને એટલું જ ટકે. નાનું બાળક હોય, નાના બાળકને તમે 500 રૂપિયા આપી દો, પણ માતા પિતાને ખબર કે હજી એ 500 રૂપિયા એને લઈને બજારમાં મૂકશું ને તો શું થશે? સદુપયોગ કરી શકશે? હજી એની એ બુદ્ધિ એટલી નથી, એ નાનું બાળક છે, તો એને શું કરીએ આપણે? 5 રૂપિયા જ આપી, 500 આપતા. એવી જ રીતે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીજી મહારાજ આપણને જેટલી આપણી યોગ્યતા હોય ને એટલું જ આપણને આપે, એથી વધારે આપતા. કારણ કે વધારે આપણે પાચન કરી જ ન શકીએ. આપણા બાળકો ભલે એ મોટા થઈ ગયા હોય, એમના લગ્ન થઈ ગયા હોય, મોટા થઈ ગયા હોય ને બિઝનેસ સંભાળવાની કેપેસિટી એની અંદર ન હોય ને, તો પિતાજી હોય ને એ ચિંતામાં મુકાઈ જાય કે આજે ઊભે કરેલું જે સંપત્તિ છે, જે બિઝનેસ છે, એ સંભાળી નહીં શકે. તો એની એને ચિંતા હોય તો એ ઘડીકમાં એ જવાબદારી આપતા પેલા ટ્રેનિંગ આપે. એવી જ રીતે રાજી મહારાજ આપણને બધાને ધીરે 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 જેમ જેમ આપણે લાયક બનતા જાય ને, જેમ જેમ પાત્ર બનતા જાય ને, તેમ તેમ આપણને આ ધન, અલૌકિક જે ધન છે ને એ આપણને આપતા જાય છે.
તો એ જે મુલતાની છે એ મુલતાની એ એટલા પાત્ર ન હતા અને એને એટલામાં જ સંતોષ માની લીધો. જે પદ એને જે સૂઝતા નહોતા એનાથી જે આકડી ખુલતી નહોતી, આકડી ખુલી ગઈ એટલે એ ત્યાંથી જતા રહ્યા. પણ એને ઓળખાણ ન થઈ કે આ જે આ પદને જે આપણને સમજાવી દેનાર જે શ્રીજી છે, જે મહાપુરુષ છે, તો એમની આપણે પૂર્ણ ઓળખાણ કરી લેવી જોઈએ. અને એ સમયની અંદર અહીંયા અબાસી બંદરમાં ઘણા બધા પણ ત્યાંના આવવા લાગે છે. અહીંયા શ્રીજી રાત અને દિવસ ચર્ચા કરે છે. તો એમાં એક તેજબાઈ કરીને હતા. એ તેજબાઈ મહિલા મંડળ ચલાવતા. એ દરરોજ એ ભજન કીર્તન કરતા. એ ખંજરી ને કીર્તાલ લઈ અને ભજન મંડળ ચલાવતા. દરરોજ એ ભજન ગાતા હતા. એમને ખબર પડી કે અહીંયા આપણા અબાસી બંદરની અંદર આજે એક સાધુ આવ્યા છે. કેટલા વર્ષો વયા ગયા કે આપણા આ શહેરની અંદર ક્યારેય સાધુના દર્શન નથી થયા, તો આપણે પણ એમના દર્શન કરવા માટે. ત્યારે અહીંયા શ્રીજી મહારાજ આ કિરંતન ગ્રંથના જે કિરંતન છે ને એ સુંદર સાત વાણી ગાયન કરી રહ્યા છે ને શ્રીજી એમનો અર્થ કરીને બધાને સમજાવી રહ્યા છે. લ્યાય કબીલા આપના ન રહી શક કિરંતન વિહાર. અને એ કિરંતનની ચર્ચા સાંભળી અને એની અંદર જે કાંઈ ઉલઝનો હતી ને એ બધી દૂર થઈ ગઈ. એમને પણ ઓળખાણ થવા લાગી. અને હવે શું કરે છે, દરરોજ એની સખીઓની સાથે એ મંડળ સાથે અહીં શ્રીજી મહારાજ પાસે રાત અને દિવસ એ ચર્ચા સાંભળવા આવી જાય છે. સવારે આવે, બપોર થાય એટલે પાછા ઘરે વયા જાય અને જમીને ઘરનું કામ કરીને તરત જ પાછા આવી જાય. પાછા સાંજે ઘરે જાય ને પાછા આવે રાત્રે, ને પાછા રાત્રે 11-12 વાગ્યા સુધી ચર્ચા સાંભળે, આનંદ ઉત્સવ કરે અને પાછા એ ઘરે જાય. હવે ઘરની અંદર ઘરની મહિલાઓ આવી રીતે ઘરમાં જ ન ટકે તો પછી ઘરમાં શું પ્રોબ્લેમ પડે કે ના પડે? ધીરે 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 કે ચાલો 1 દિવસથી 2 દિવસથી 5 દિવસ 10 દિવસ, હવે તો આ દરરોજનું થઈ ગયું. અને જ્યારે દરરોજનું થાય એટલે પછી દજાલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. તો અહીંયા ફેરવે આવે લગી છોડ દિયે સબો ઘર, બેઠી રહે ચર્ચા મીને ઘર દિલ ન લગે ક્યોય કર. હવે ઘરમાં એને દિલ લાગતું કે અહીંયા ચર્ચા જ સાંભળી, સાંભળા જ રાખી, સાંભળા જ રાખી. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ ભૈરવ શેઠને કહે છે કે ભૈરવ શેઠ, તમે જે બંધનમાંથી મુક્ત કર્યા છે તો એના બદલામાં હું તમને શું આપું? તમારો ઋણ હું કઈ રીતે ચૂકવું? તબે ભૈરવ સે રાજે કહ્યા તુમ હમે બુલાયે ઈત. એટલું જ નહીં, તમે અહીંયા અમને બોલાવ્યા પણ, કારણ કે સમાચાર મોકલા ભૈરવ શેઠે કે આ તમારા જે બાયજુરાજ છે એમને અમે બંધનમાંથી મુક્ત કરી દીધા. ત્યારે મસ્કતથી ક્યાં આવ્યા શ્રીજી મહારાજ? આ અબાસીમાં આવ્યા. ત્યારે ભૈરવ શેઠને કહી રહ્યા છે કે આ તમે આટલી બધી આ ઉત્તમ સેવા કરી છે, ધર્મનું કાર્ય કર્યું છે, તો એના બદલામાં હું તમને શું આપું કે તમારું ઋણ હું ચૂકવી શકું? પણ શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે આ માયાનું ધન તો મારી પાસે કાંઈ છે, માયાનું મારી પાસે કાંઈ નથી, હું તો ફકીર છું. પણ મારી પાસે આ અલૌકિક ધન છે, જો તમે લેવા માંગતા હો તો હું તમને એને આપું. ત્યારે ભૈરવ શેઠ તો એટલા ખુશ થઈ ગયા, કારણ કે એ ખુશ આ કેટલા દિવસથી આ ચર્ચા 8-10 દિવસથી સાંભળી રહ્યા છે અને એમાંય શ્રીજી મહારાજે કીધું કે હું તમને અલૌકિક ધન આપું, પરમાત્માના દર્શન કરાવું. તો રાજી થાય ને. આપણને કોઈ કહે કે હાલો હું તમને ભગવાનના દર્શન કરાવું, પરમાત્માના દર્શન કરાવું, આપણને કોઈ કહે કે હાલો હું તમને મૂલમિલાવામાં રાજજી મહારાજના દર્શન કરાવું, તો આપણે શું કહી? ના પાડી? હાજ પાડી ને. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કે હું તમને દર્શન કરાવું, એ અલૌકિક ધન આપું, એ પરમધામનો ખજાનો આપું, એ 25 પક્ષનું વર્ણન કરી અને એ પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ છે, જે પરમાત્માની લીલા છે, જે પરમાત્માનું ઘર છે, એમની હું તમને ઓળખાણ કરાવું. ભૈરવ શેઠ બહુ રાજી થયા અને કહી રહ્યા છે કે તબ ભૈરવ ઠક્કરને વચન આજીજ કી કહે તુમ મહેર કરી મુજ ઉપર. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે કી કે હે શ્રીજી મહારાજ, તમે તો મારી ઉપર મોટામાં મોટી મહેર કરી છે. આ માયાના ધનને મારે કાંઈ જરૂર નથી, એ તો પરમાત્માની કૃપાથી મારી પાસે અઢળક છે. પણ તમે મને જે આપવાનું કહી રહ્યા છો ને, એવું તો આ સંસારમાં બીજું કોઈ આપી શકે નહીં. તમે મને ખૂબ
રાજી કર્યો છે, મારી ઉપર ખૂબ મહેર કરી છે, સો સુનાવને કે તુમ ભયે, અને એ પણ પરમાત્માની વાતો, પરમાત્માની પહેચાન તમે મને કરાવવા માંગો છો. અને એ મારા જેવા કેવા ભૈરવ શેઠ, એટલે ભૈરવ શેઠ જ, એમાં કોઈ એવો ગુણ નહોતો કે દુનિયામાં જેટલા ગુણ છે ને બધા જ ગુણ એની અંદર હતા, હુક્કાથી લઈ અને બધા જ. કારણ કે મોટા શેઠ અને એ આવા શહેરોની અંદર રહેતા હોય, અને એમના જે પાછા મિત્રો પણ એવા ને બધા, હુક્કો પીવે, દારૂ પીવે, માંસ મટન, એ બધું એ જ, મુજરા બધું જ ચાલે, શરાબ, આ મહેફિલો ચાલતી હોય. અત્યારે ભૈરવ શેઠને એમ થયું કે આવા મારા જેવા નાસ્તિક માણસને આ એક મહાપુરુષ આવીને મારી ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરી છે, તો તમે મારી ઉપર એવડી મોટી કૃપા કરી છે કે તમે જે ઋણ ઉતારવાની વાત કરી રહ્યા છો ને, તો હું ઋણમાં આવી જઈશ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા, તમે મને પરમાત્માના દર્શન કરાવો. તબ શ્રીજીને કહ્યા તુમ ઇતના કરો પરહેજ, પણ તમારે એ દર્શન કરવા હોય ને તો તમારે પરહેજ કરવી પડશે, અમુક નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. અને એ જે હું તમને નિયમ બતાવું, 4 જ નિયમ છે, બીજીથી વધારે કાંઈ નિયમ પણ નથી, પણ 4 નિયમમાં અહીંયા શ્રીજી મહારાજ બધું જ બતાવી દે. 4 નિયમનું તમારે પાલન કરવું પડશે, અને 1 મહિના સુધી તમે એ નિયમ રાખો. જો તમને પરમાત્માના દર્શન ન થાય તો તમે નિયમ તોડી નાખજો, તમે તમારા ઘરે અને અમે અમારા ઘરે. ત્યારે ભૈરવ ઠાકર કે કાંઈ વાંધો નહીં, આજથી જ બધું છોડી દઉં, કાલ સવારથી તમારી પાસે આવીને બેસી જાવ. શ્રીજી મહારાજ કહે છે 1 મહિના સુધી તમે આ નિયમ રાખો, અને અહીંયા આવી અને આ ચર્ચા સાંભળો, અને ચર્ચા સાંભળતા સાંભળતા તમને એ પરમાત્માની પહેચાન થઈ જાય, એમના દર્શન થઈ જાય. અને જો 1 મહિનામાં ન થાય તો તમે શું કરજો, તમે તમારી તબ અપના પરહેજ તોડ્યો, બીજા કીજો હમકો, હમ જાવે અપને ઘરો, તુમ રહ્યો મગન માયામો. તમે આ માયાની અંદર જેવી રીતે આનંદ વિલાસ કરી રહ્યા હતા, એ માયામાં આનંદ વિલાસ કરજો, અને અમે અહીંયાથી અમે જાશું. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ એને 4 નિયમ, 4 પરહેજ એને બતાવે છે. શું કહે છે કે પીના તમાકુ છોડ દો, બીજું કે ઓર માંસ મછલી સબ, શરાબ ઓર સબ કેપ, શરાબ ઓર સબ, જે નશીલા પદાર્થ છે ને, સબ કેપ એટલે જેટલા પણ નશીલા પદાર્થ છે ને, એક પણ કરવા નહીં. પરદા પર દારા ચોરી ન કબ, એક પરસ્ત્રી ઉપર ક્યારેય ખરાબ દ્રષ્ટિ કરવી નહીં, એક ચોરી ન કરવી, અને આ જે કેફી, જે નશીલા પદાર્થ છે ને, એનું સેવન ન કરવું, અને માંસ મટનનું સેવન કરવું નહીં. કારણ કે આ જે ભૈરવ શેઠ હતા ને, એ હુક્કો પીતા, અને એ નળી લાંબી કરી હોય ને, એક નળીમાં આખી મહેફિલો બધા એક પછી એક, અને દારૂની બોટલો, આ બધું જ, એટલી મહેફિલો રાતને દિવસ ત્યાં ચાલતી હતી. શ્રીજી મહારાજ આટલા દિવસ ત્યાં અહીંયા અબાસીની અંદર છે, એ બધું જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે જ્યાં સુધી આ લત એનાથી છૂટશે નહીં ને, ત્યાં સુધી એનું મન ચર્ચામાં સ્થિર રહેશે. અને અહીંયા કહેવાવાળા પણ કોણ છે? સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીજી મહારાજ પ્રાણનાથ ભૈરવ શેઠને જો કહેતા હોય કે તમે આ છોડી દો, તો હું તમને અહીંયા બેઠા બેઠા દર્શન કરાવું, કરાવી દે ને. અને સામેવાળા જે વ્યક્તિ છે, જ્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે તો એનાથી ભલે એ જન્મથી આ બધા એને વ્યસનો હોય, છતાં પણ એના વ્યસન છૂટી જાય. ત્યારે ભૈરવ શેઠ પોતાના ઘરે આવે છે. ઘરની અંદર આવી અને કીધું છે કે આજથી મારા માટે સાદું ભોજન બનાવજો. કારણ કે એ ક્યારે એને રોટલી કે ચોખા શાક ક્યારે ખાધું? શું ખાતા હતા? માંસ મટન, માછલી ને મસણ ને, આ જ બધો એનો ખોરાક હતો જન્મથી. અને જેનો જન્મથી આ ખોરાક હોય ને, તો એ ખોરાક વગર રહી શકે. પણ અહીંયા શ્રીજી સાથે છે, પ્રાણનાથ સાથે છે. ત્યારે એના જે ઘરના લોકો હતા ને, બધાય એના દીકરાઓ, એની વહુ, એના ધર્મપત્ની, એના માતા પિતા, એ બધાને જ્યારે આંચકો લાગ્યો કે આ શું કહી રહ્યા છે, કે આજથી મારા માટે સાદી રસોઈ, ને હું હવે શ્રીજી મહારાજ સાથે
ભોજન પ્રસાદ લઈશ, હવે આ ઘરમાં હું પ્રસાદ લઈશ, મારા માટે કોઈ હવે રસોઈ બનાવતા. ત્યાં ઘરમાં ભેરો શેઠની ધાક એટલી કે કોઈ સામેથી કઈ ન હોકતા, પણ અંદરો અંદર બડબડ બડબડ કરવા. અહીંયા લાલદાજી મહારાજ ચોખ્ખું લખે છે, જે હું બોલ્યો ને એ જ. શું કે છે કે ઘર કે લોગ અંદર લગે બડબડ કરને, અંદરો અંદર ખુશ કરવા લાગ્યા કે આપણા આ શેઠ છે, જો આ નહીં ખાય તો રહે, મરી જાય ને. માંસ મટન જે જન્મથી ખાતા હોય ને એને એ ખાવા ન મળે તો એનું શરીર ટકે. દારૂ પીતો હોય જે જન્મથી, એને દારૂ બંધ કરી દે એ ટકે? નો ટકે. તો ઘરના લોકો અંદરો અંદર કે હવે તો આ આપણા શેઠ ગયા, જો આ છોડી દે તો હવે રહેશે નહીં. અને એ શ્રીજી મહારાજ ઉપર વરાળ કાઢવા લાગ્યા કે આને ક્યાં ઘરમાં તમે લઈ આવ્યા, આ મરી જાય તો એની જવાબદારી કોણ લેશે? આ બધું ભેરો શેઠ ધીમે ધીમે સાંભળે, અમુક ક્યારેક જોરથી બોલાઈ જતું હોય તો બધું સંભળાઈ જાય. પછી ભેરો શેઠ જરાક આમ તાણીને બોલ્યા ને, શું કીધું કે કોણ આયા? ભેરો શેઠ થોડાક જ આમ તાણીને બોલે છે કે ભેરો શેઠે ખીજર કર કહા લિહા પरहेज મેં કોઈ દિન. થોડુંક ખીજાઈને કીધું કે ભાઈ મેં થોડાક દિવસ જ પरहेज લીધું છે, અને જો મને દર્શન નહીં થાય ને તો પાછું હું આ બધું ખાવાનું ચાલુ કરી દઈશ, હું મરી જવાનો નથી, તમે ઉપાધિ કરતા નહીં. મેં પरहेज ફેર તોડूंगा જો દાખિલ ન હો મોમીન, યો દ્રઢાવ કરકે ચર્ચા લગે સુનને. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે, મન દ્રઢ કરી અને ભેરો શેઠ અહીંયા શ્રીજી મહારાજ પાસે ચર્ચા સાંભળવા લાગ્યા. એક દિવસ થયો, બીજો દિવસ થયો, तीसरे दिन में सुनते कहे वचन मुख अपने. ત્રીજા દિવસે, 1 મહિનાની વાત તો હજી દૂર રહી, પણ ત્રીજા જ દિવસે ભેરો શેઠે કીધું ઊભા થઈને કે મેં જન્મ ભર કો છોડ્યા એ ચારો વસ્તુ નિષેધ. હવે તો હું જ્યાં સુધી જીવું ને ત્યાં સુધી હું એની સામું પણ ન જોઉં, એના હાથ પણ લગાડીશ નહીં. પ્રાણનાથ પ્યારે, ચાર વસ્તુ કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં મારા પ્રાણ રહેશે ને ત્યાં સુધી હું આ ચાર વસ્તુને હાથ પણ લગાડીશ. પણ એની ભેગા જે બીજા હતા ને એના, હવે એ લોકોને આ બધું જે હવે ભેરો શેઠ તો બધું કરતા બંધ થઈ ગયા, તો એને મળતું બંધ થઈ ગયું. બધા મૂંઝાય કે ન મૂંઝાય? હવે આ દોસ્તી તૂટવા લાગી, હવે કાંઈ મળતું નથી. બધા દરરોજ આવતા, સાંજે મહેફિલો થાતી અને બધી જ રમઝટો બોલતી. હવે એ બધું મળતું બંધ થઈ ગયું, બધું બંધ થઈ ગયું, મહેફિલો બધું બંધ થઈ ગયું. પછી એ લોકો હવે દજાલના કામ કરવા લાગે છે. ભેરો શેઠને પણ ડગાવવાની કોશિશ કરી, એના પરિવારોને પણ કીધું, ચાળીઓ કરી, પણ અહીંયા રાજજી મહારાજ જેની સાથે હોય ને એનું કાંઈ અહીંયા હાલે નહીં. વસ્તુ ભય મોહે પ્રાપ્ત પાયા, માયા માહે ભેદ ય આયા યો સાથ में खड़ा शहर में पड़ा शहर में शोर. હવે આવા મોટા આવા ભૈરવ શેઠ જેની અંદર તમે ગુણ ગોતવા જાવ તો એકય જડે એટલા એની અંદર ગુણ ભરેલા હતા. કયા ગુણ હતા? અને એ સુધરી જાય, એ ભક્તિ કરવા લાગે તો અબાસી બંદરમાં હાહાકાર મચે કે ન મચે? બધા દોડી દોડીને શ્રીજી મહારાજ પાસે આવવા લાગ્યા કે એવા કેવા મહાપુરુષ આવ્યા, કેવો કયો ચમત્કાર કર્યો કે ભૈરવ શેઠને જીવતા કરી દીધા, ભૈરવ શેઠને પશુમાંથી માનવ બનાવી દીધા, પ્રાણીમાંથી માનવ બનાવી દીધા. આપણે ઘણી વખત વાતમાં કહેતા હોય ને ભાઈ માણા થાને, માણસને માણા થવાનું કેવું પડે, તો માણા જ હોય, પણ એની વૃત્તિ પશુ જેવી હોય ને એટલે એને શું કહેવાય, કેવું પડે, માણસ થા, કાંઈક માણાનો દીકરો થા. આપણે નોર્મલી આ વાતમાં આ બધા આ શબ્દોનો પ્રયોગ કરતા હોય, એક માણસને જ કેવું પડે કે તમે માણસ થાવ. તમે પશુને કોઈ દી કેવું પડ્યું કે તું પશુ થાય એમ? ગધેડાને કોઈ દી કેવું પડ્યું કે તું ગધેડો થાય એમ? એનો સ્વભાવ એ ભૂલતો જ નથી, પણ આપણે આપણા સ્વભાવ ભૂલી જાય છે. રાજજી મહારાજે આટલી બધી શાકાહારી વસ્તુ આપણા માટે બનાવી છે, છતાં એને છોડીને આપણે માંસાહારમાં લાગી જાય છે, જે આપણો ખોરાક નથી. રાજજી મહારાજે કેટલું આપણા માટે બનાવ્યું છે, કેટલા શાકો બનાવ્યા છે, કેટલા અન્ન બનાવ્યા છે, કેટલા રસ બનાવ્યા છે, છતાં એને આપણે લેતા નથી. અને એ ન ખાવાનું આપણે ખાય છીએ એટલે આપણે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે કંઈક માણસ થાવ. તો અહીંયા ભૈરવ શેઠને જ્યારે આત્મા જાગૃતિ થઈ
3 દિવસમાં જોવો તમે, 3 જ દિવસની અંદર એમની આત્મા જાગૃતિ થઈ ગઈ અને એ 3 દિવસની અંદર કહેવા લાગ્યા કે હવે આજથી હું તમારા ચરણોમાં અને હું એક પણ વસ્તુને આજથી ક્યારે હાથ લગાડીશ નહીં. આ અબ્બાસી બંદરમાં તો હાહાકાર મચી ગયો. બધા દોડી દોડીને દર્શન કરવા આવવા લાગ્યા કે એવા કયા સંત આવ્યા છે, એવો કયો ચમત્કાર કર્યો. બધા દર્શન કરવા માટે આવે છે અને ચર્ચા સાંભળવા બેસે છે અને એમ કરતા કરતા બધાની આત્માઓ જાગૃત થવા લાગી. મંડાણ થઈ ગયું અને એટલી સંખ્યામાં અહીંયા સુંદર 7 ભેગા થઈ ગયા, એટલી આત્માઓ જાગૃત થઈ ગઈ. અને શ્રીજી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હવે અહીંથી કંઈક આગળ નીકળવું પડશે, કારણ કે આગળ જાશું ને તો હજી ઘણી બધી આત્માઓને જાગૃત કરવી છે. અને આ બાજુ તેજબાઈનું મહિલા મંડળ અને તેજબાઈની જે મહિલા મંડળ છે એ બધા જ અહીંયા સવારેથી લઈ અને રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી ઘરનું કામ ફટાફટ પતાવીને જેવું તેવું કરીને એ પાછા અહીંયા શ્રીજી મહારાજ પાસે આવી જાય. તો એના જે પતિદેવો હતા એ બધાને ચિંતા થવા લાગી કે આ તો હવે વિરક્ત થઈ ગઈ, તોરલ દેવી થઈ ગઈ, મીરાબાઈ બની ગઈ. તો હવે ઘરના કામ, રસોઈ પણ વ્યવસ્થિત બનતી નથી, કાચું પાકું બધું આવવા લાગ્યું. અને એમાંય બીક આ નહોતી, બીક એ લોકોને કઈ હતી? ભૈરવ શેઠની હતી. કારણ કે ભૈરવ શેઠની છાપ જ એવી હતી ને કે ત્યાં ભલભલા જાતા બીતા. એટલે ત્યાં અહીંયા શ્રીજી મહારાજ ભૈરવ શેઠની ઘરે રોકાણા છે, ત્યાં જ બધા ભેગા થવા લાગ્યા. એટલે આ ગામના લોકોને બધા ચિંતા થવા લાગી કે હવે આનું શું કરવું. ભૈરવ શેઠ પાસે આવે છે અને ભૈરવ શેઠને કહે છે કે તમે રાવ કરે છે, તમે અહીંયા આ ચર્ચા બંધ કરાવો. આ શ્રીજી મહારાજ જે સંત આવ્યા છે એને કયો કે ચર્ચા બંધ કરે, કારણ કે અમારી બૈરાઓ ઘરે ટકતી નથી ઘરના કામકાજ કરતા. ત્યારે ભૈરવ શેઠે કહી દીધું કે હું કાંઈ તમારી ઘરે એને બોલાવા આવતો, એ એની આત્માના ગરજ માટે આવે છે, તમે કાં એમાં આડો પગ કરો. અને ભૈરવ શેઠની સામે જાજુ કાંઈ કોઈ બોલી શકતું નહીં. તબ ભૈરવ ઠક્કરને કહી રખો અપની લુગાઈયા બરજ, તમારે તમારા ઘરમાં પૂરીને રાખો ને, અમે કઈ બોલાવાની આવતા નથી, તમે સમજાવો, હું શું કામ સમજાવું. અને અમારી ઘરે તો આટલા મહાપુરુષ આવ્યા છે તો અમે તો અહીંયા એમના ચરણોમાં છીએ અને એમની ચર્ચા સાંભળવાના જ છીએ. તમારે જે કરવું હોય તમે ઘરમાં જઈને કરો, અહીંયા આવતા. તો બિસાડા શું કરે? ખિસકાય કે પીછે ફીરે, અપને ઘરો આયે તબ. કઈ બોલી તો શક્યા નહીં, પણ ખીચકાવીને પાછા ઘરે આવે છે ને ઘરે આવીને એની લુગાઈઓની હારે ઝઘડો કરવા લાગે છે. અને એની હારે ઝઘડો કરીને કહે છે કે તમે ત્યાં જાતિઓ નહીં, લગે લુગાઈઓ से લડને क्यों तुम जाओ तीत, ऐसा न चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात बखत. ભલે તમે ચર્ચા સાંભળવા જાઓ, અડધી કલાક સાંભળીને આવતા રહ્યો અને તમે તો સવારે જાઓ, બપોરે પાછી આવો ને બપોરે પાછું 1-1.5 વાગે તો ભાગી જાઓ ને પાછી સાંજે આવો અને સાંજે પણ થોડુંક જેવું તેવું કામ કરીને વયા જાઓ ને રાત્રે 1-2 વાગે તમે ઘરે આવો. આ બધા ખીજાઈ ગયા ગોપાઓ. ત્યારે એ બધી લુગાઈઓ છે ને, એ બધી મહિલા મંડળ એના પતિદેવોની સામે શું કહે છે ખબર છે? કે તમે આ અમારી વચ્ચે શું કામ પડો છો? એક તો આપણા આવા દેશમાં કોઈ દી ક્યારેય સાધુ સંત આવતા નથી અને માંડ આવ્યા છે, આટલી ઉંમરો વહી ગઈ અને આજે ચર્ચા સાંભળવા માટે મળી છે તો પલ બે પલ અહીંયા એ આપણે એક સાંભળી લેવી જોઈએ ને. આ બધો પલનો જ ખેલ છે હો, એક પલનો જ. પાનબાઈએ શું કીધું? વીજળીને ચમકારે પાનબાઈ. બોલો બોલો, બહુ ગાયું છે. કઈ વીજળી? વીજળી કઈ? બધાના અલગ અલગ જવાબ આવે છે, થોડુંક જોરથી બોલો. હા, પછી વીજળીના ચમકારે પાનબાઈ. કોણ કહી રહ્યું છે આ? સાસુનું નામ શું હતું? ગંગા સતી. હવે આવા સાસુ હોય ગંગા સતી ને એના એવા એવા વહુ હોય પાનબાઈ જેવા,
તેમાં કઈ ઘટે? સાસુ ઉપદેશ આપે છે. શું આપે છે કે વીજળીનો ચમકારે પાનબાઈ મોતીડા પેરા પોરવી લ્યો ને કે અચાનક અંધારા થાશે, ખબર નહીં થઈ જશે, ખબર નહીં પડે. પછી એવડી મોટી રાત છે, એવડી મોટી રાત છે કે 84 લાખ યોની રૂપી રાત્રિમાં તમે ફરતા 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 એ સવાર પડશે કે નહીં પડે એની કઈ ખબર. કારણ કે ક્યારે પ્રલય થઈ જાય. હવે આપણે કઈ યોનીમાં હોય ને ત્યારે પ્રલય થવાનો હોય. પાછો આ વીજળીનો આ ચમકારો પાછો આવે કે ના આવે એનો કોઈ ભરોસો. પણ અત્યારે આપણને આ વીજળી રૂપી આ જીવન આપણને મળ્યું છે, આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચાર, ઉત્તમ માનકો ખંડ ભરતનો શ્રેષ્ઠ કુલી સિરદાર. આ મનુષ્ય દેહ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે ને, આમાં મોતીડા પોરવી લ્યો. ગંગા સતી પાનબાઈને કહી રહ્યા છે કે આ જીવનની અંદર ભક્તિ રૂપી મોતીડા પોરવો. તમારે આત્માને પરમાત્માના ચરણ સુધી પહોંચાડી દો, એ તાર લગાવી દો, ત્યાં સુરતા તમે પરમાત્માના ચરણોમાં લગાવી દો. ત્યારે એ મહિલા મંડળ એના પતિદેવોને કહી રહ્યા છે કે એક તો આવા દેશની અંદર ક્યારેય કોઈ સાધુ આવતા નથી, અને આવ્યા છે તો એ લાભ અમને લેવા દો ને, શા માટે તમે આડા પડો છો? અને એ ન જાણે કેટલા દિવસ અહીંયા રહીએ તો એ મહિનો 2 મહિના કે 6 મહિના વધીને અહીંયા રહેશે તો એટલા માટે એટલા દિવસો તો અમને કંઈક ભક્તિ કરવા દો, કંઈક અમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા દો, અમારા આત્માનો ઉદ્ધાર તો કંઈક કરવા દો. પણ ઓલા 1 ના 2 થતા ખીજાઈને કહે છે કે હવે તમારે કાલથી ક્યાંય જવાનું. ત્યારે એ શું કહે છે ખબર છે? અમારી આત્મા તો હવે એના ચરણોમાં લાગી જ ગઈ છે, પરમાત્માના ચરણોમાં. તમારો સંબંધ આ શરીરની સાથે છે તો એક કામ કરો, અમારી આત્મા હવે પરમાત્માના ચરણોમાં વહી જશે ને આ શરીરને તમે રાખજો. પછી એને ડારા દીધા રાખજો, ન્યાય કાંઈ હાયલું નહીં. પછી પાછા બધા ભેગા થયા કે ઓલો કે તમારા ઘરમાં કાંઈ હાયલું, ઓલો કે ના, ઓલો કે કાંઈ હાયલું, કાંઈ ના. બધા કે અમારું કાંઈ હાલતું જ નથી. સફરજન જેવું થયું. તો વાત સાંભળી ને સફરજનની. અમારા ભવનભાઈ પેલા બહુ કહેતા, મને યાદ આવી ગયું. ભવનભાઈ સામે નજર ગઈ ને એટલે એક રાજા હતો, કઈ જ દે. હાલો ને આજે થોડોક આ પ્રસંગ છે એટલે લઈ લઈએ આપણે. એક રાજા હતો. રાજાને એમ થયું કે મારા નગરની અંદર આટલા બધા સુખી પ્રજા, અને એ રાજા એવો વ્યવહાર કરતા, એવું રાજ કરતા ને કે પ્રજાને બહુ સુખી રાખતા. કંઈક અચાનક એવો આમ શું થયું ને, કંઈક વિચાર આવ્યો કે કેનું ઘરમાં વધારે હાલે, કંઈક પરીક્ષા લઈ લે. એટલે રાજાને એમ થયું કે આ રાણી પાસે મારું તો હાલતું નથી, જો રાજાનું ન હાલતું હોય તો પ્રજાનું કઈ હાલે. એટલે મારાથી કોઈ આમ ભાઈડાવટ છે કે નહીં, કોઈની મૂસું આમ મોટું લીંબુ લટકે છે કે નથી લટકતું. એ પરીક્ષા કરવા માટે એક આમ નગરમાં જાહેરાત કરાવી કે જેનું ઘરમાં હાલતું હોય ને, અહીંયા પડદા રાખી હતી, સફરજન રાખ્યા હતા ને ઘોડા રાખ્યા હતા, કે જેનું ઘરમાં હાલતું હોય ને એ ઘોડા લઈ જાય, જેનું ઘરમાં ના હાલતું હોય ને એ સફરજન લઈ જાય. કોઈને કાંઈ કહેવાનું નહીં. એટલે સફરજનના ટોપલા ભર્યા હતા, બધા ખાલી થઈ ગયા, એક જ વધ્યું. એમાંય ભાઈ એક જ છે, આમ મોટી મોટી મૂછો આમ, અને આ ભટ્ટ કરતા કરતા આવે ને કે ભાઈડાનું જ હાલે ને, ભાઈડાનું જ હાલે ને, બાયડીથી બીએ એ બીજા. એટલે આવે છે અને એ કહે છે કે રાજા મારું તો મારું જ હાલે છે મારા ઘરમાં, મને ઘોડો આપો. તો કે લઈ જા, આમાં કેટલાય બાંધા, તારે જોતો હોય મનપસંદનો કલરનો લઈ જા. ઘોડો લઈને ભાઈ ઘરે આવ્યા. ઘરે આવીને હરખમાં એના ઘરવાળાને કહે છે કે જો હું આજે સ્પર્ધા જીતી ગયો છું અને ઘોડો લઈને આવ્યો છું. તેના ધર્મપત્ની કહે છે તમારા દીકરા ધોરા, હું ધોરી, તમે ધોરા, તમે આ ઘોડો કારો લઈને આવ્યા. એમાં શું હોય કે હમણાં બદલાઈ આવું. ત્યાં જઈને કે મારા ધર્મપત્ની, તો એક કામ કરી ઘોડો મૂકી દે, સફરજન એક વૈદુસી લઈ જા. તો અહીંયા બધા અહીંયા ભેગા થઈ ગયા અબાસી બંદરમાં. બધા જ પુરુષો ભેગા થયા, કાંઈ કોઈનું હાલતું નથી કે હવે શું કરો, હવે તેજભાઈ પાસે જાઓ. બધા ભેગા થઈને તેજભાઈને ધમકી મારવા ગયા. તેજભાઈ પાસે જઈને તેજભાઈને કહે કે તમે જાતા નહીં. તેજભાઈ કે તમે મારી સામું તો જોવો કે 90 વર્ષ થયા, મને એમ કહો મારી તો આ ભક્તિ કરવાની ઉંમર છે,
અત્યારે ભક્તિ ન કરું તો ક્યારે કરું? પણ તમે જાવ એનો વાંધો નથી, તમારી પાછળ પાછળ અમારી જાય છે. તો કે રાખો ને તમારા ઘરમાં, હું ક્યાં બોલાવા આવું છું? મારે તો મારી આત્માની ગરજ છે, હું જાઉં છું, મારે તો જાવું છે. તમારે જે કરવું હોય એ કરો, તમારા ઘરમાં જઈને ત્યાં કયો. મારી તો આ ઉંમર છે, મારે તો ભક્તિ કરવી જોઈએ, હું એને કઈ કહેતી નથી. અને તેજબાઈ પાસે એને ખખડાવે છો. એક તો તમે જાતા નથી, એ મહાપુરુષના દર્શન કરો, એની ઓળખાણ કરો કે કોણ છે એમ. અને જે જાય છે એને તમે ઓળખાણ કરવા નથી દેતા, એ લાભ એને લેવા નથી દેતા. તમે આ કલયુગનું કામ કરી રહ્યા છો, દજાલ થઈને બેસી ગયા છો. પાછા છાનમુના ઘરે આવી ગયા, કાંઈ પછી બોલતા નથી બિચારા. મેરી અને પછી એ પોતપોતાના ઘરે આવી ગયા. અને શ્રીજી મહારાજ અહીંયા રાત અને દિવસ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. શ્રીજી મહારાજ ફરીથી વિચાર કરે છે કે હવે અહીંયાથી જવું જોઈએ. પણ લાલદાસજી મહારાજ એની પહેલા અબ્બાસી બંદરના જે સુંદર સાત જાગૃત થયા ને, એમના નામ બતાવે છે. પણ આપણે એ નામ અત્યારે લેશું. બધા પોતપોતાની ઘરે વિતકમાં નામ વાંચી લેજો, કારણ કે નામ વાંચવાથી પણ બધા તાપ દૂર થઈ જાય છે. આવા મહાપુરુષો, મહાન આત્માઓ, જે પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ છે, એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓના નામ લેવાથી પણ આપણને જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી છૂટી જાય. લાલદાસજી મહારાજ અહીંયા નામ બતાવી રહ્યા છે. ઘણા બધા સુંદર સાતો જાગૃત થયા. અને અહીંયા શ્રીજી મહારાજ 2 મહિના સુધી અબાસી બંદરની અંદર રહે છે. અને શ્રીજી મહારાજ ભૈરવ શેઠને કહી રહ્યા છે કે હવે મારે આગળ જવું છે. પણ ભૈરવ શેઠ રોવા લાગે છે. હમ જાયે ઉન દેશ મેં ઉન રોય બાતે કરી. તબ શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે હવે મારે બીજી જગ્યાએ જાગણી કરવા માટે જવું પડશે. ત્યારે ભૈરવ શેઠ રોવા લાગે છે અને કહી રહ્યા છે ભૈરવ શેઠ કે હમકો ક્यों ઈત છોડોંગે કર અસનાઈ ધામ. કે હે શ્રીજી મહારાજ, તમે આ ધામનો સંબંધ બાંધી, ધામની ઓળખાણ કરાવી, અને તમે અમને હવે અત્યારે આ રણની અંદર આવા પ્રદેશોમાં અહીંયા તમે અમને મૂકીને જાશો તો અમારી શું હાલત થાશે? અમારી સુરત બંધી એક તુમસો કહ્યા ન કોઈ કામ. હવે તો બીજું કાંઈ કામ રહ્યું નથી, બસ તમારા સિવાય તમારી સેવા કરવી છે. તમે અહીંયા રહ્યો, અહીંયા બેઠા બેઠા જાગણી કરો અને અમે તમારી સેવા કરીશું. અને બીજા પણ સુંદર સાત જે હતા ને, એ પણ રજા આપતા. તો સાત આવે સ્નેહસો શ્રીજી વિચારીએ જો કદી બરસ રહેવે એક. કે હજી એકાદા અહીંયા વરસ રહું ને તો હજી ઘણી બધી અહીંયા જાગણી થાય. પણ સદગુરુ મહારાજનો હુકમ જે હતો, જે જાગણી કરવાની જે જવાબદારી એમના સિર ઉપર હતી, કે આવે શાકુંડલ સકુમાર. એ શાકુંડલ અને સકુમારને જ્યાં સુધી ગોતીશ નહીં ને, જ્યાં સુધી એમની આત્માને જાગૃત નહીં કરો ને, ત્યાં સુધી આ 12,000 આત્માઓ જાગૃત થવાની નથી. એટલે જે મોટું કામ કરવા, જો અહીંયા જ હું બેઠો રહીશ, અહીંયા જાગણી કરીશ તો અહીંયા તો સીમિત રહેશે. પણ બહાર નીકળી અને આ 2 આત્માઓને જ્યારે જાગૃત કરીશ ને, તો બધી જ આત્માઓ જાગૃત થઈ જાય છે. પણ અહીંયા ભૈરવ શેઠ જવા દેતા નથી, રોવા લાગે છે. કેટલો પ્રેમ તમે જોવો 2 મહિનાની અંદર, કેટલી ઓળખાણ કરી લીધી 2 મહિનાની અંદર. શ્રીજી મહારાજ વિચાર કરે છે, રાજજીને પ્રાર્થના કરે છે કે રાજજી કંઈક કરો, હવે કંઈક કરો. તો રાજજી મહારાજે તો અહીંયાથી આગળ મોકલવા માટે શું કર્યું? જે એ પ્રાંતની અંદર જે દરોગો હતો ને, જે મોટો મિનિસ્ટર, શું કહેવાય અત્યારની ભાષામાં એને, કલેક્ટર. અત્યારની ભાષામાં આપણે સમજી તો એ એરિયાનો એક કલેક્ટર. હવે એની બદલી થઈ ગઈ. જે હતો ને સારો હતો. સારો હતો એ કેવો હતો ખબર છે? મંદિરમાં આરતી વગાડવા દેતો નહોતો, એટલો સારો હતો. પણ આરતી કરવા દેતો તો, છાનમુની અવાજ કરવા દેતો. પણ જે નવો આવતો, નવાની જે નિમણૂક થઈ ને, એ એટલો જાલિમ હતો ને કે હિન્દુ ક્યાંય 2 ભેગા થવા જોઈએ નહીં. ત્યાં ભૈરવ શેઠને ચિંતા થઈ કે હવે મારા ઘરના પરિવારને હું કેવી રીતે રક્ષણ કરીશ? જો ઘરના પરિવારનું રક્ષણ કરવું મુશ્કેલ બન્યું છે, તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ ને એની સાથે કેટલા સુંદર સાથ છે, એનું રક્ષણ કઈ રીતે હું કરીશ? ભૈરવ શેઠ વિચાર કરે છે કે હવે ધર્મ સંકટ આવ્યું, કે અહીંયા રાખવું તોય તકલીફ, ન રાખવું તોય તકલીફ. કારણ કે અહીંયા ન રાખવું તો આ મારો જે સંબંધ છે, જે નિસ્બત છે, જે મળવાનું છે, જે રસ મળી રહ્યો છે, એ રસ મને મળશે નહીં. અને અહીંયા રાખીશ ને તો આ
ટેન્શન કેવડું કે જે નવો દરોગા આવશે, જે મિનિસ્ટર આવશે, તો એની એવો એ જાલિમ હતો કે એ શ્રીજી મહારાજને પણ કદાચ નુકસાન પહોંચાડે, સુંદર સાથને પણ નુકસાન પહોંચાડે. તો ભૈરવ શેઠ વિચાર કરે છે અને શ્રીજી મહારાજ પાસે આવે છે અને કહે છે, રજા આપે છે કે હવે તમે જાઓ, કારણ કે હવે તો હું અહીંયા મારી પરિવારને પણ સંભાળ રાખી શકું એમ નથી. અને બધા એ શહેરોમાં અબાસીની અંદર એને બધા આમ તેમ ભાગવા લાગ્યા. ત્યારે જે ગામ બદલતા ને આપણા ગઈઢાઓ, એ એટલે જ બદલતા, હાલતા બદલી જાતા. ત્યારે એ લોકો શહેર છોડીને ભાગવા પણ લાગ્યા બધા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજને નાવ ઉપર બેસાડે છે. તબ રજા દઈ શ્રી રાજકો નાવ કો બેઠ ગયે બસરે. બસરામાં આવી અને બસરાથી એ નાવમાં શ્રીજી મહારાજને બેસાડે છે અને ભૈરવ શેઠ ને ત્યાંના જે સુંદર સાથ હતા ને એ શ્રીજી મહારાજને ભેટ આપે છે, વસ્ત્ર આપે છે, આભૂષણ આપે છે, રોકડ આપે છે. અને જેટલી જેની પાસે જેવી કેપેસિટી હતી ને એ બધા જ સુંદર સાથને કાંઈકનું કાંઈક આપે છે. ખાલી શ્રીજી મહારાજને આપે છે એવું નથી, સુંદર સાથને બાયજુરાજ મહારાણીને બધાને આપે છે. આપણી ઘરે કોઈ સાધુ સંત આવે તો આપણે કોઈ દિવસ ખાલી હાથે મોકલી? આપણી ઘરે મહેમાન આવે ને તો મહેમાન ભેગા નાના છોકરાઓ હોય ને તો એમને આપણે હાથમાં કાંઈકનું કાંઈક આપતા હોય. આપણી આ પરંપરા છે, હિન્દુ ધર્મની આ પરંપરા છે. એમાંય કોઈ સાધુ સંત આવે તો એ સંતને આપણે કોઈ દિવસ ભેટ આપ્યા વગર જવા દેતા. ભલે આપણી જેવી કેપેસિટી 50 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, 500 રૂપિયા જે હોય ને, અને કાંઈ ના આપો તો કાંઈ નહીં, પણ સૌથી મોટી ભેટ છે ને એ પ્રેમ છે, વિશ્વાસ છે. સંત આવે ને, સંતને કોઈ દિવસ માયાની ભૂખ ન હોય, એને તમારા દોલતની કે પૈસાની કાંઈ એને લાલચ ન હોય. એને તો બસ કે મારા જે ભક્તો છે ને એ મારા ભક્તોને એનો જે પ્રેમ છે, ભક્તિ છે ને એ ભક્તિ જ એને પ્રિય હોય. તો અહીંયા ભૈરવ શેઠ જેટલું થતું હતું ને એટલું બધું જ એને કર્યું. બીજા સુંદર સાથ પણ કરે છે. તકો તેસી શોભાભાઈ જો આજ્ઞાથી હક. અને અબાસી બંદરની અંદર જે આત્માઓને જેટલું પ્રાપ્ત થવાનું હતું ને એટલું અહીંયા થયો. મહામતી કહે એ મોમીનો એ અબાસી બંદર કી બીતક. અબ ફેર કહો ઠઠે કી જો બીતક હુકમ હક. આ અબાસી બંદરની વાત આપણને એ લીલાઓ સંભળાવી. હવે પાછા આપણને ક્યાં લઈ જશે? ઠઠ્ઠાનગર કેટલી વખત જાય? આ ત્રીજી વખત છે. એક વખત ગયા, 10-12 દિવસ રોકાણા, પાછા આવ્યા, આમાં નાવમાં બેઠા, 17 દિવસ સુધી દરિયામાં રહ્યા. પાછી નાવ ક્યાં આવી? પાછા ઠઠ્ઠાનગરની અંદર આવ્યા. ચિંતામણી ભાઈ અને લાલદાસજીની જાગણી કરી. બીજા પણ ઘણા બધા જાગૃત થયા. અને એ સુંદર સાથ હજી પાછા ત્રીજી વખત ઠઠ્ઠામાં જશે ને ત્યારે એ સુંદર સાથ જો બીજા સુંદર સાથની કેટલી જાગણી કરી હતી. તો અહીંયા બસરાથી ક્યાં આવે છે? બસરાથી અબાસી બંદર આવ્યા અને અબાસીથી કોક બંદર આવ્યા ને કોકથી ક્યાં આવ્યા? લાઠી. ડાયરેક્ટ અહીંયા અવાતું નથી, એટલે લાઠી બંદર આવ્યા. અને લાઠી બંદરથી જ્યારે એ ઠઠ્ઠા માટે આવે છે તો ઠઠ્ઠાના જે સુંદર સાથ હતા, લાલદાસજી, ચિંતામણી અને પેલા દૂધવાળા શું નામ, ચતુરાભાઈ પોકરણ, અને બાગમાં મળ્યા હતા ઓલા, નામ તો યાદ છે, જિંદાદાસ, પોહકરણ, ચતુરાભાઈ ને આ બધાને ખબર પડી. બધા સુંદર સાથ શ્રીજીનું સામયું લઈને આવે છે, ગાડું લઈને આવે છે. ગાડામાં શ્રીજીને બેસાડે છે, બાયજુરાજ મહારાજને બેસાડે, સુંદર સાથને બેસાડે. અને વાજતે ગાતે નાથે જોશીની સુની દોડા લેને કી આગે. સાત સબે દોડે સામે માર્ગ મેં કિયા મિલાપ. અને રસ્તામાં મિલાપ થયો. એમના ફૂલ હારથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ગાડું શણગાર્યું હતું, એમાં બેસાડી અને વાજતે ગાજતે વાણીનું ગુણગાન ગાતા ગાતા લઈ આવે છે. શ્રીજી મહારાજ હવે અહીંયા અત્યારે નાથા જોશીની ઘરે રોકાતા. કોની ઘરે રોકાય છે? સામે સાત સબે સુખ પાયા મીટ ગઈ દુનિયા તાપ. શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરતાની સાથે જ જે સુંદર સાથને જે કઈ માયામાં થોડું ઘણું દુઃખ હતું ને એ બધું જ દૂર થઈ ગયું. ઠાકુરીબાઈ જિંદાદાસ આય ડેરા કયા? ઠાકુરીબાઈની ઘરે આવ્યા. જિંદાદાસ ઠાકુરીબાઈ છે ને એમની ઘરે રોકાણા. આની પેલા કોની ઘરે રોકાણા હતા? નાથા જોશીની ઘરે. પણ આ ત્રીજી વખત આવ્યા ને ત્યારે અહીંયા ઠાકુરીબાઈ જિંદાદાસની ઘરે આવ્યા, ત્યાં રોકાણા. ઓર સાત સબ કોઈ આયા
આ એ મિલાપ કિયા એ તો, અને જે સુંદર સાથને પાછળથી ખબર પડી છેલ્લે છેલ્લે, તો એને જેમ જેમ ખબર પડી ને તેમ તેમ બધા સુંદર સાથ અહીંયા આવવા લાગ્યા. ને ઠાકોરીબાઈની ઘરે જ્યારે શ્રીજી સુંદર સાથને લઈને આવ્યા ને, તો ઠાકોરીબાઈનો તો અને રૈયાની અંદર જે આનંદ હતો ને, એ તો એટલો વધી ગયો ને હરખ કે આજે તો મારા કયા જન્મના ભાગ્ય ખુલ્યા કે આજે સાક્ષાત ધામના ધણી બાયજુરાજ મહારાણી સુંદર સાથ મારી ઘરે આવ્યા. તો સેવા કરવા માટે એ દોડે છે કે ઠાકોરીબાઈ ઇન સમય ભયે સાત રસોઈ કે કામ. અને બીજા સુંદર સાથ હતા ને, એ પણ એની મદદ કરવા લાગ્યા. હવે અચાનક જ્યારે શ્રીજી આટલા સુંદર સાથને લઈને આવે, તો કાંઈ વ્યવસ્થા થોડી એટલી બધી હોય રસોઈ કરવાની, એટલી બધી વસ્તુ કાંઈ હોય નહીં. તો બજારમાં લેવા જવું પડે શાકભાજી. તો ત્યારે તો કંઈ શાકભાજીની કાંઈ એવી બજારો ભરાતી, ખેતરમાં વાવ્યું હોય તો ખેતરમાં ગયા શાકભાજી લેવા માટે. શાક તરકારી બાજાર છે સબ સામા લ્યાએ ઇષ્ઠામ. અને બજારમાંથી જે કરિયાણું જોતું હતું ને બધું જ લઈ આવ્યું, અને બધા સુંદર સાથે એમની મદદ કરવા લાગે છે. રસોઈ તૈયાર કરી, એટલા પ્રેમથી રસોઈ કરી. શ્રીજી ઓર બાઈજી ઓર સાત સબ તત્પર બેઠે ઈત આરોગને ઠાકુરીબાઈ કે ઘર. બોલો ઠાકુરીબાઈની ઘરે, જિંદાદાસની ઘરે આજે શ્રીજી મહારાજ સુંદર સાથની સાથે એ રસોઈ જમવા માટે બેસે છે. ઉત ઉત્સરંગ સાતકો હુવા બડા ઠોર ઠોર. બધાની અંદર એટલો આનંદ છવાઈ ગયો. અને જ્યારે શ્રીજી મહારાજ આવ્યા ને, ત્યારે લગભગ જમવાનો સમય હતો, બપોરનો સમય થઈ ગયો હતો. તો એટલી વ્યવસ્થા પણ તાત્કાલિક થઈ ન શકી. તો સુંદર સાથ બધાએ શું કર્યું ખબર છે? પોતપોતાના ઘરેથી, કોઈની ઘરે બાજરાના, કોઈની ઘરે જુવારના, કોઈની ઘરે ઘઉંના, જેની ઘરે જે કાંઈ બનાવેલું હતું ને, કોઈની ઘરે મગનું શાક, કોઈની ઘરે ચોરીનું શાક, પોતપોતાના ઘરેથી જેટલું હતું એ બધું લઈ લઈને ક્યાં આવ્યા? ઠાકોરીબાઈની ઘરે આવીને બધા સાથે બેસીને વનભોજન જેવું થઈ ગયું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. કેટલો આનંદ! ઘરે રસોઈ બનાવેલી પડી છે, એ લઈ લઈને બધા આવે છે, બધા સાથે બેસીને જમે છે. કે સબ સામા લે લે દોડહી અપને ઘરો સે ઓર અબાસી બંદર કી કહી સબ ભીતક. અને શ્રીજી મહારાજે ભોજન પ્રસાદ લીધા પછી જે અબાસી બંદરમાં જે ઘટનાઓ થઈ ને, જે લીલાઓ થઈ ને, બધી જ અહીંયા આવીને બધા સુંદર સાથને બતાવે છે. ઇન ભાત સબ આય કે શુકર બજાયા હક. અને આવી રીતે અહીંયા લીલા થઈ. મન બઢે સબ સાત કે સુનત ય બિતક રાહ જાની નિજ ધામ કી દેખી સવો પર બુજરક. આ સૌથી શ્રેષ્ઠ આ લીલા પરમ ધામની જે રાહ છે, જે ધર્મ છે, એ બધાને અહીંયા પ્રાપ્ત થયો અને બધાને આનંદ થયો. ઈત દીદાર કો આવત ઠઠે કે સબ લોક દેખત સાત સબ તિનકો ભાગત સારા શોક. બધા સુંદર જ્યારે શ્રીજીના દર્શન કરવા માટે આવે ને, તો જેને આ સંસારમાં, તો આ સંસાર તો હે ને દુઃખથી ભરેલો છે. સંસાર દુઃખથી જ બનેલો છે. અસત જળમ દુઃખમ. અસત જળ અને દુઃખથી આ બનેલો છે. અહીંયા કઈ સુખ ન હોય. પણ જે કઈ દુઃખ હતા ને, એ બધા શ્રીજીના દર્શન કરવાથી જ એ દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. સંબંધ 1728 માસ વૈશાખ કા હોય. ધ્યાનથી સાંભળજો. 1728 ની અંદર વિક્રમ સંવંત 1728 આ વૈશાખ મહિનાની અંદર શ્રીજી મહારાજ અહીંયા ત્રીજી વખત પધાર્યા. પધારે ઠઠે મહિને તબ સાત રજા ન દેવે કામ. અહીંયા સુંદર સાતને કહે છે કે હવે મારે આગળ જવું છે જાગણી કરવા માટે, પણ સુંદર સાત ત્યાં રજા દેતા. શું કહે છે ઠઠારા નગરના સુંદર સાત? તમે અહીંયા જ બેસો, તમે ક્યાં નહીં, અમે જાગણી કરવા માટે જાય. બધાને પકડીને લઈ આવી. ઘરમાંથી હાથમાં જાગૃત કરીને આનો હાથ પકડીને અહીંયા લઈ આવી. પણ તમે અહીંયા બેસો. પણ શ્રીજી કહે કે ના, ઓલી શાકુંડલ ને સકુમાર જે છે ને, એ હજી ક્યાંય દૂર છે. હજારો કિલોમીટર હજી એ દૂર છે. એને ગોતવાની છે. એ મોટા રાજામાં છે. મોટા રાજા અહીંયા દરિયાકાંઠે ન હોય. ક્યાં હોય? દિલ્હીમાં બેઠો છે. ક્યાં બેઠો છે? ઔરંગઝેબ બાદશાહને જાગૃત કરવાના છે. જે સકુમારબાઈની આત્મા છે. અને બીજો રાજા છત્રસાલ મહારાજ,
જેમની અંદર પરમધામની સાકુંડલ સખીની આત્મા એ બેયને જાગૃત કરી દેશું ને એટલે પૂરી દુનિયામાં બધી જ આત્માને આ સંદેશો પહોંચી જશે. કારણ કે રાજા અને એ સમયમાં જે આ કેવડો મોટો વિસ્તાર હતો, ચક્રવર્તી રાજા ઔરંગઝેબ બાદશાહ એમનું શાસન હતું. અને જ્યારે ઔરંગઝેબ બાદશાહ પ્રાણનાથજી મહારાજની શરણાગતિ સ્વીકાર કરી લઈએ ત્યારે શું થાય ખબર છે? જે ધર્મનો જે ઝઘડો હાલતો હતો ને બધો જ મટી જાય. કારણ કે ઔરંગઝેબ બાદશાહ હિન્દુઓને મારી મારીને મુસલમાન બનાવતા હતા. અને શા માટે કરી રહ્યો હતો? કારણ કે ઔરંગઝેબને ખબર હતી કે ઇમામ મહેંદી આવશે ને એ હિન્દુમાં આવશે. ક્યાં હશે? કુરાનમાં લખેલું છે કે જ્યારે ઇમામ મહેંદી આવશે ને એ પૂર્વ દિશામાં આવશે, પશ્ચિમ દિશામાં આવશે. એટલે કે એ હિન્દુઓની અંદર ઇમામ મહેંદી આવવાના છે. આ વાત ઔરંગઝેબ બાદશાહને ખબર હતી. એટલે એને એ સમયની પણ ખબર હતી કે આ જ સમયમાં ઇમામ મહેંદી આવવાના છે. કુરાનની અંદર બધી સ્પષ્ટતાથી વાત લખેલી છે. ત્યારે ઔરંગઝેબ બાદશાહે એ ઇમામ મહેંદીને પ્રાપ્ત કરવા માટે, એની ઓળખાણ કરવા માટે હિન્દુઓને મારી મારીને મુસલમાન બનાવવા લાગે છે. કારણ કે હિન્દુમાં જો ઇમામ મહેંદી હોય ને તો એ સામે આવે એટલે એ હિન્દુ ઉપર અત્યાચાર કરવા લાગે છે. અને જ્યારે સામે આવ્યા ને, દિલ્હીનો પ્રસંગ આવશે ને, આપણે એ દિલ્હીમાં જ્યારે એની સામે આવ્યા ને તો એ મળી શક્યા. કારણ કે મળી ન શક્યા એનું પણ એક કારણ હતું. એક બાતુની કારણ હતું ને એક જાહેરી પણ કારણ હતું. જાહેરી કારણ એ હતું કે જો ઔરંગઝેબ બાદશાહ પ્રાણનાથજી મહારાજના ચરણોમાં શરણાગતિ સ્વીકાર કરી લે તો એના જે દીકરાઓ છે, એના મંત્રીઓ છે, જે સભામંડળ છે ને, એ બધાએ નક્કી કરી નાખ્યું હતું કે જો એના ચરણોમાં જાય તો ઔરંગઝેબ બાદશાહને તલવારથી ટુકડે ટુકડા કરી નાખશું. આ વાતની ઔરંગઝેબને ખબર પડી ગઈ. પછી બાતુની વાત એ છે કે ઔરંગઝેબ બાદશાહને જાગૃત કરી દઈએ તો આ બ્રહ્માંડનો તરત પ્રલય કરી દેવામાં, કારણ કે બ્રહ્માંડનો સમય ક્યારનોય પૂરો થઈ ગયો છે. પણ આ બ્રહ્માંડ 14 લોક બ્રહ્માંડની અંદર જે જીવ છે, જે વિષ્ણુ ભગવાનના જે જીવો છે, એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રાણનાથજી મહારાજે ઔરંગઝેબ બાદશાહની આત્માને જાગણી કરી. રાત રખી કછુક ખેંચ કે. શા માટે? કે આ 14 લોક બ્રહ્માંડના જેટલા પણ જીવો છે, કારણ કે પરમાત્મા જે બ્રહ્માંડની અંદર આવે ને તો આખા બ્રહ્માંડને એ અખંડ કરીને જાય. એટલે ચિંતા ન કરતા, આપણે બધા અખંડ જ થઈ જવાના છે. હવે આજથી આ છેલ્લો જન્મ છે. હવે આના પછી કોઈ દિવસ આપણે જન્મ લેવો પડશે. કારણ કે પરમાત્મા બ્રહ્માંડમાં આવ્યા અને એને વચન આપ્યું છે આ વાણીની અંદર કે ક્યાં દેખી રે દુનિયા જો ઇનકો ન કરું અખંડ. એટલે આ લીલાને લાંબી ચલાવવા માટે જે કઈ યુગોથી જીવો તપસ્યા કરી રહ્યા છે, એ જીવોને લાભ મળે, એ જીવોને આ મનુષ્ય તનમાં પરમાત્માની ઓળખાણ થાય, જે આજે આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ ને, એ કઈ જન્મોની તપસ્યાના ફલથી આપણને આ બધી વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ છે. એમણમ થઈ નથી. તો એ રાજી મહારાજે આપણી ઉપર કૃપા કરી કે એને ઓળખાણ થાય અને પછી એ અખંડ થાય. અને જે જીવે કાંઈ ભક્તિ જ નથી કરી તો એને પણ એમણમ અખંડ કરી દેવામાં આવશે. પણ જે ભક્તિ કરીને અખંડમાં જાય ને તો એને સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાન આપવામાં આવશે. અને વગર ભક્તિએ જે અખંડ થશે ને એને આઠમું સ્થાન એને આપવામાં આવશે. તો અહીંયા એટલા માટે આ બાતુની ભેદ છે કે ઔરંગઝેબ બાદશાહની આત્માને જાગણી કરી નહીં, નકર અત્યારે હિન્દુ અને મુસલમાનનો જે ઝઘડો છે ને એ ક્યારનોય ખતમ થઈ ગયો હોત. અને એ બે આત્મા જાગૃત થઈ ગઈ હોત ને તો જે બ્રહ્મ આત્માઓ આવી છે ને એ પણ જાગૃત થઈ ગઈ હોત. અને એ જાગૃત થઈ જાય ને એટલે આ બ્રહ્માંડનો પ્રલય કરવો જ પડે. કારણ કે આ બ્રહ્માંડનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. આપણા હિન્દુ શાસ્ત્ર મુજબ અને કુરાનના ગણતરી મુજબ અને ઈસાઈના ગણતરી મુજબ, બાઇબલની ગણતરી મુજબ, દરેક ધર્મોના શાસ્ત્રોની ગણતરી મુજબ આ બ્રહ્માંડનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. એક વખત આપણે વાત થઈ ગઈ અને ફરી વખત આપણે એને યાદ કરાવી દઈ, કારણ કે અહીંયા નવા છે એટલે એને આ સમજમાં આવે. કળિયુગની આયુષ્ય છે 4,32,000 વર્ષ. તો એક વખત જ્યારે ગ્રહણ થાય ને
એટલે કળિયુગની 125 વર્ષની આયુષ્ય કપાય. સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ થાય એટલે 125 વર્ષની આયુષ્ય કપાય. તો એવા આપણા શાસ્ત્રોની અંદર લખેલું છે કે 3612 ગ્રહણ આ કલિયુગની અંદર લખેલા છે. કેટલા? 3612 ગ્રહણ થશે. તો કલિયુગની આયુષ્ય કપાતા કપાતા ગ્રહણમાં કપાઈ ગઈ એટલે 5500 વર્ષ વધે છે. તો 5500 વર્ષ તો ક્યારનાય પૂરા થઈ ગયા છે. ઔરંગઝેબનો સમય આવ્યો ને, ઔરંગઝેબનું જ્યારે શાસન હતું ને, તા ઉપર ઔરંગઝેબ એ કલયુગ કે નામ આગે અવતાર હોએગા બુદ્ધ કલકી ઈસ ઠામ. જે આપણા ભવિષ્ય પુરાણમાં જે રાજાઓના નામ લખેલા છે કે છેલ્લો રાજા, તો કે છેલ્લો રાજા કોણ? તો કે ઔરંગઝેબ બાદશાહ. આ આપણા પુરાણોની અંદર પહેલેથી જ લખી દેવામાં આવ્યું છે કે ઔરંગઝેબ બાદશાહ છેલ્લો રાજા, પછી કોઈ રાજા થશે નહીં. ઔરંગઝેબનું જ્યારે શાસન પૂરું થશે એટલે બ્રહ્માંડનો પ્રલય પૂરો થઈ જશે. પણ આ પરમાત્માએ બ્રહ્માંડની રચના કરી તો આ બ્રહ્માંડનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પરમાત્માએ જ આ બ્રહ્માંડને ટકાવી રાખ્યો છે. હવે આ જ વાત કુરાનની અંદર લખેલું છે કે કુરાનની અંદર જ્યારે મોહમ્મદ સાહેબ આવ્યા અને એ મોહમ્મદ સાહેબે કુરાનની અંદર લખ્યું કે મારા ગયા પછી 1000 વર્ષે ઇમામ મહેંદી આવશે. 10મી 11મી અને 12મી સદી સુધી મોહમ્મદ સાહેબની 10મી સદી પૂરી થવાની હશે ત્યારે ઇમામ મહેંદી આવશે, ઈસા રૂહલ્લાહ આવશે અને એ 300 વર્ષ 10મી 11મી અને 12મી આ 3 સદી સુધી એની લીલા રહે છે. પછી આ બ્રહ્માંડનો તો મોહમ્મદ સાહેબ થઈ ગયા અને 1500 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા. કેટલા? તો બ્રહ્માંડનો પ્રલય થઈ જવો જોઈએ ને. પણ આ કોના હાથમાં છે? હુકમના હાથમાં. પરમાત્માનો જે હુકમ છે એ હુકમના હાથમાં આ બ્રહ્માંડની આયુષ્ય છે કે જ્યાં સુધી પરમાત્માનો હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી આ બ્રહ્માંડનો પ્રલય થશે નહીં. અને એટલા જ માટે કે આપણને બધાને એ પરમાત્માની ઓળખાણ થાય, કારણ કે આપણો જીવ કઈ યુગોથી તપસ્યા કરતો હતો એટલે આપણને આ ધન પરમાત્માએ કૃપા કરીને આપણને આપ્યું છે. એટલે જ આપણે આ ભારત ભૂમિની અંદર છે, એટલે જ આ 28મા કળિયુગમાં આવ્યા છે અને એટલે જ આપણે આ ભારત દેશ કેવો અને આપણે હિન્દુની અંદર આપણે આવ્યા છે. બીજે ક્યાંક હોત તો આ શબ્દ સાંભળવા મળે? ભલે મનુષ્ય તો નહીં મળે, 28મો કળિયુગ મળે, પણ ભારત ભૂમિ ન મળે. અને ઘણાને ભારત ભૂમિ મળી છે, આ કળિયુગ મળ્યો છે, તમે જોવો અત્યારે. પણ જેને આ ધન નથી મળ્યું ને, આત્માનું ધન, આત્માની પહેચાન જેને નથી થઈ ને, તો એના માટે તો નકામું જ ને. તો આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી કહેવાય, આપણા કેટલા સૌભાગ્ય કહેવાય કે આજે આપણને આ પ્રાપ્ત થયું. પરમાત્માની એને આપણે શુક્રાના અદા કરવા જોઈએ કે ધન્યવાદ આપવો જોઈએ ને કે તમે અમારી ઉપર કૃપા કરી અને આ બધું તમે અમને આપ્યું. તો અહીંયા એટલા જ માટે પ્રાણનાથજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી આ ઔરંગઝેબની આત્મા જાગૃત ન થાય, છત્રસાલ રાજાની આત્મા જાગૃત ન થાય ને ત્યાં સુધી આ બધી આત્માઓ જાગૃત થશે. એટલે હજી બ્રહ્માત્મા હોય અમુક અમુક બાકી છે. કારણ કે આ બ્રહ્માંડ 14 લોક બ્રહ્માંડને અખંડ કોણ કરશે? આ 6ઠ્ઠો દિવસ ચાલે છે અત્યારે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ આ દુનિયાને આ તારતમ આપશે. દુનિયાના જે જીવો છે, દેવી દેવતાઓ છે, બધાને આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ તારતમ આપશે. આત્મજ્ઞાન, તારતમ એટલે આત્મજ્ઞાન જે કરાવવા વાળું જે જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞાનનું નામ તારતમ જ્ઞાન છે. તો અહીંયા શ્રીજી મહારાજ વિચાર કરી રહ્યા છે કે હવે આગળ જવું છે પણ સાથ રજા આપતો નથી, શું કરવું? શ્રીજી મહારાજ ફરીથી કંઈક વિચારમાં પડી ગયા. સંબંધ 1728 માસ બેસાકા હોય પધારે ઠઠે મહિને તબ સાત રજા ન દેવે કોઈ. પણ જ્યારે શ્રીજી મહારાજ અહીંયાથી અબ્બાસી બંદર ગયા ને, મસ્કત બંદર ને અબ્બાસી બંદર ઠઠાનગરથી, તો અહીંયા ઠઠાનગરના જે સુંદર સાથ હતા, ચિંતામણીભાઈ, લાલદાસજી મહારાજ, આ જિંદાદાસ, પોકરણભાઈ અને બીજા કેટલાય બધા જેના આપણે નામ હજી લીધા નથી. તો એ સુંદર સાથે એ એમણમ બેઠા નથી. શું કરે છે? એ પણ જાગણીમાં નીકળી ગયા હો. એની જેને જેટલું જ્ઞાન હતું ને બધું જ્ઞાન એ બધાને દેવા લાગ્યા. ને જ્ઞાન વસ્તુ એવી છે, બાટો ને એટલે વધે. આ આત્મજ્ઞાન એવું છે, તમે જેમ જેમ આપો ને તેમ તેમ વધે.
જેમ અત્યારે આપણે અહીંયા સાંભળી રહ્યા છીએ ને, અહીંયા સાંભળ્યું હોય ને બીજાને તમે કહેવા જાવ ને એટલે તમે તમારી અંદર ઓટોમેટિક એ રસ નીકળે. કારણ કે આ બ્રહ્મ રસ છે, અને બ્રહ્મ રસ એવો છે, અખંડ છે કે તમે એક શબ્દ કહો ને તો રાજ્ય આપણને 10 શબ્દ કેવડાવી દે. ભલે આપણે કહેવું હોય થોડુંક, પણ કેવડાવી દે જાજુ. તમે ક્યારેક ચર્ચા કરવા બેસો ને ત્યારે એનો અનુભવ થાય. ઘરેથી નક્કી કરીને કંઈક આવ્યા હોય અને થાય અહીંયા આવીને કંઈક અલગ થાય. જે આપણે નક્કી કરીને આવ્યા હોય ને એ પ્રમાણે ચર્ચા જ ન થાય. રોંઢે નક્કી કર્યું હોય વાંચતા વાંચતા કે આટલું આ પ્રસંગ લેવો છે, અહીંથી અહીંયા પહોંચાડવો છે, ને અહીંયા આ રીતે વર્ણન કરવું છે, અહીંયા આ શાસ્ત્રોના શ્લોક લેવા છે. પણ અહીંયા આવે ને એટલે રાજજી જે દેવડાવે ને, લાલદાસજી મહારાજ જે બતાવે ને એ પ્રમાણે જ હાલવું પડે. પછી એ જે કંઈક નક્કી કરીને આવ્યા ને એ બધું ભૂલાઈ ગયું હોય, નવું અહીંયા એડ થઈ જાય. તો આ આપવાથી વધે છે, અને છાનમૂનું આમ હૃદયમાં છુપાવીને રાખવાથી ઘટે. જે માયાનું ધન હોય ને એ છુપાવાથી વધે ને એ વેચવાથી ઘટે. પણ ધર્મમાં જ્યારે તમે વેચો ને માયાનું ધન પણ, તો એ વધે, 10 ગણું થઈને આવે. તો અહીંયા જે ઠઠ્ઠાનગરના સુંદર સાથ છે એમને જે જાગણી કરી હતી, ઠઠ્ઠાનગરની બાજુમાં જ એક મટિયારી, એ મટહરીના જે સુંદર સાથ કેટલા બધા 150 જેવા 100-150 જેવા જાગૃત કર્યા. કેટલા? એ લોકોને ખબર પડી કે શ્રીજી મહારાજ આવ્યા છે, કારણ કે એ લોકોએ શ્રીજી મહારાજના દર્શન કર્યા નથી. તો ઠઠ્ઠાનગરના સુંદર સાથે એમને આમંત્રણ આપ્યું કે શ્રીજી મહારાજ આવ્યા છે તો તમે આવો. એ બધા દોડીને આવવા લાગ્યા, અને એ બધાના નામ કેટલા બધા અહીંયામાં લાલદાસજી મહારાજે આપ્યા છે. અબ ફેર કહો બાત ઠઠે કી, ભેજી ખબર પૂરી નવતન. પછી શ્રીજી મહારાજે અહીંથી એક પત્ર લખ્યો, દીપ બંદર થી લઈ ઠઠ્ઠાનગર ને મસ્કત ને અબાસી ને જ્યાં જેટલી જાગણી થઈને જેટલા સુંદર સાથ જાગૃત થયા, એક એવડો મોટો પત્ર લખી અને બિહારીજી મહારાજને મોકલે છે. સો હકીકત પાતી में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर और भी शहर पुराण साथी सबकी लिखी खबर. બીજા કેટલા બધા જે ગામોની અંદર શ્રીજી મહારાજે જે જાગણી કરીને એ બધી જ વાતો ક્યાં લખી, આ પત્રની અંદર લખી અને નવતનપુરી મોકલે છે. અને એમાં કોને મોકલે છે પત્ર લઈને? શ્યામલ દાસ થા સાથ में 3 पैगाम दिया सब पर. બોલો ચિંતામણી ભાઈની. હવે જે ચિંતામણી ભાઈ મોટા આચાર્ય, હવે અહીંયા નામ એનું શું આવશે? કારણ કે શ્રીજી જ્યારે એને કીધું ને, એની ખંડણી કરીને કીધું કે મારે કંઈક શરમ રાખજો, ત્યારે શ્રીજી મહારાજે વધારે ખંડણી કરીને એની આત્મા જાગૃત થઈ ગઈ અને ઊભા થઈને કહેવા લાગ્યા કે મારો કાલે કુતેકો, આ જે મન રૂપી જે કૂતરો છે ને એ આમ તેમ ભટકે છે, એને તમે આ વચન રૂપી લાઠીથી મારી અને એ મનને સ્થિર કરો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે એટલા સહાયરા ને, એટલી શાબાશી આપીને, તો એ ચિંતામણીમાંથી હવે શું એનું નામ આપી દીધું? શ્યામલદાસ. પરિવર્તન થઈ ગયું. જેમાં વાલિયામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા ને. વાલિયો લૂંટારો હતો, નારદજીએ ઉપદેશ આપ્યો કે ભાઈ તું આ શું કરસ, કોના હાટું કરસ? તો કે મારા પરિવાર હાટું. કે તું પાપ કરસ કે બધાને લૂંટસ, તો આ ભોગવવું કોને પડશે? તો કે બધાને જ ભોગવવું પડે. તો કે ઘરે જઈને જા પૂછીએ. પત્નીને પૂછ્યું કે હું આ પાપનું જે ભેગું કરું છું જે તમે ખાવશો તો પાપ લાગશે? તો કે તમને લાગશે ને? તો કે અમને શું કામ લાગે, મહેનત કરો ને, અમે ક્યાં કઈ તમે લૂંટીને આવો. બાળકોને પૂછ્યું, માતા પિતા બધાને પૂછ્યું, બધાએ કીધું તમે કરો છો તમે ભોગવો. હવે એ વાલીઓ લૂંટારો હતો, વિચાર કરવા લાગ્યો. વિચાર કરતા કરતા પાછો નારદજી પાસે આવ્યો કે ભાઈ પાપના ભાગીદાર તો કોઈ નથી, હું એક જ છું. તો કે તું શું કામ પાપ કરસ? બોધ આપ્યો. તો કે શું કરું? એક મંત્ર આપ્યો, નામ જ આપ્યું. નામની અંદર બહુ તાકાત હોય. મંત્ર હોય ને, કોઈ પણ મંત્ર એમાં નામ હોય જ, નામ વગરનો મંત્ર હોય જ નહીં. એક નામ આપ્યું, મરા મરા મરા, મરા મરા કરો. અને મરા 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 કરતા કરતા શું થઈ ગયું? રામ 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 રામ. અને જુઓ, હજી રામ એ ત્રેતાયુગની અંદર હજી અહીંયા જન્મ પણ નથી લીધો, અને એ વાલિયા લૂંટારો એ વાલિયામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા, એ મુનિ બની ગયા, અને એને રામાયણ લખી નાખી. હજી રામ હજી અહીંયા જન્મ પણ થયો નથી, અયોધ્યામાં પ્રગટ પણ નથી થયા, લીલા પણ નથી કરી, અને અગાઉ
શું કર્યું? આખી રામાયણ લખી નાખી કે રામ આવશે, લીલા કરશે, અહીંયા આવશે, અયોધ્યાની અંદર પ્રગટ થશે. કોની ઘરે આવશે? દશરથ ઘર. રામ ચાર છો. આ રામની વાત આવી એટલે રામની ઓળખાણ કરાવી દો. કબીર સાહેબની એક ચોપાઈ છે, એક રામ દશરથ ઘર ડોલે. એક રામ દશરથ ઘર, જે દશરથ ઘરની, દશરથ રાજાની ઘરે માતા કૌશલ્યા કઈ કઈ જ્યાં જન્મ થયો, જે વિષ્ણુ ભગવાને જે અવતાર લીધો, એક રામ કેને કહેવાય? એક રામ એ છે. અને બીજા રામ દુજા હે ઘટ. શું કીધું? બીજા રામ ઘટ ની અંદર, એટલે કે કણ ની અંદર બીજા રામ વસેલા છે. એક રામ અહીંયા અયોધ્યામાં છે, બીજા રામ 14 લોક બ્રહ્માંડમાં ઘટ ની અંદર વસેલા છે. ત્રીજા, અને જે ત્રીજા રામ છે એ અંધાઈની અંદર, બધાઈની અંદર, સકલ, આખા સકલ ની અંદર, જે આખા 14 લોક બ્રહ્માંડ સકલ જહાજ એની અંદર વસેલા છે. અને સોથા સાહેબ સબસે ન્યારા સો સાઈ. આ કબીર સાહેબ ની સોપાઈ જો. એક રામ દશરથ ઘર ડોલે, દુજા હે ઘટ. ત્રીજા રામ આતમ, ચોથા સાહેબ સબસે ન્યારા સો સાહેબ હમારા. જે ચોથા રામ છે ને, એક રામ એટલે કે વિષ્ણુ ભગવાન, બીજા રામ જે 14 લોક બ્રહ્માંડ, જે વૈરાટ સ્વરૂપ, જે વિષ્ણુ ભગવાન વૈરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરીને 14 લોક બ્રહ્માંડની રચના થઈ, તો એ આદિનારાયણને બીજા રામ કહેવામાં આવે છે. ત્રીજો રામ જે આપણી અંદર આત્મા છે એને પણ રામ કહેવામાં આવે છે. અને ચોથા જે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા છે, કે ચોથા સાહેબ સબસે ન્યારા સો સાઈ હમારા. જે માયામાંય નથી, બ્રહ્માંડમાંય નથી, બધાથી ન્યારા છે ને, ઈ રામ, ઈ સાઈ કબીર સાહેબ કહે છે કે મારા છે. તો કબીર સાહેબે પાછું એ કીધું, પિંડ में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, પિંડ બ્રહ્માંડ દો છે ન્યારા સો સાઈ. આ બીજી ચોપાઈઓ એના પછીની જ છે. પિંડ में होता तो मरता न कोई. બધા એમ કે ને કે ભગવાન તો આપણી અંદર જ છે, તો આપણી અંદર હોય તો કોઈનું મૃત્યુ થાય? પિંડ में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो દેખતા સબ કોઈ. આ બ્રહ્માંડમાં 14 લોકમાં જો પરમાત્મા હોય ને તો બધા એની પ્રાપ્તિ, પણ આ પિંડમાં નથી ને બ્રહ્માંડમાં નથી ને, એ સાહેબ તો બધાથી અલગ છે, નોખા રહે છે. ત્યાં જવું હોય ને તો એની ઓળખાણ કરવી, ઓળખાણ વગર જવાતું નથી, નિસ્બત વગર, સંબંધ વગર જવાતું. આપણે અહીંયા શેરીમાં હિલા જતા હોય, ઓળખતા ન હોય ને એની ઘરમાં આપણે જઈ શકીએ. પરમાત્માના ઘરમાં જવું હોય ને તો પેલા સંબંધ બાંધવો પડે, નિસ્બત બાંધવી, જેને નિસ્બત કહેવાય. શાસ્ત્રોમાં, વાણીમાં એને નિસ્બત કહેવાય. સંબંધ બાંધવો પડે. અને આત્માને પરમાત્માનો સંબંધ જે છે ને એ બાંધવો પડે, સખી ભાવનો સંબંધ બાંધવો પડે. આત્મા છે એ, પરમાત્મા જે છે ને એ આત્માના પતિ છે. શું છે? પુરુષ એક જ છે, પુરુષ બીજો છે જ નહીં. એક જ પુરુષ છે. જે પરમાત્મા છે ને એ એક જ પુરુષ છે, બીજા કોઈ પુરુષ છે જ નહીં. બાકી બધી આત્માઓ છે. આત્માઓ છે ને એ બધી સખીઓ છે. તો ત્યાં સંબંધ બાંધવો પડે એ સખી ભાવનો, એ માધુર્ય ભાવ, જેને માધુર્ય ભક્તિ કહેવામાં આવે. એ માધુર્ય ભક્તિ જે મીરાબાઈએ બાંધી. મીરાબાઈનું તમે દ્રષ્ટાંત લ્યો. મીરાબાઈ નાના હતા અને એ મહેલના છજા ઉપર ઊભા હતા, અને ત્યાંથી એક નનામી નીકળી, રામ બોલો ભાઈ રામ. એ નનામી ચાલી જતી હતી. ત્યારે એને કીધું કે ભાઈ કોણ વયું ગયું? તો નામ કઈક આપ્યું. કેવું? બહુ સારું નામ આપ્યું, અમરભાઈ. અમરભાઈ ભાઈ અમર અને મરી ગયા. અમર અને જો આટલી નાની ઉંમર મીરાબાઈની, કે અમર અને મરી ગયા, તો એને અમર કેમ કેવું? ગુરુને પૂછ્યું કે અમર એટલે શું? તો કે જેનો નાશ ન થાય એ અમર, એને અમર કહેવાય. કોઈ કાળે નાશ ન થાય એને અમર કહેવાય. તો કે આ સંસારમાં જેને હું પતિ બનાવીશ, તો એ કદાચ અમર હોય કે નાથાભાઈ હોય કે જે હોય તે નામ હોય, એ બધા મૃત્યુ પામવાના છે. તો એવા પતિની મને પહેચાન કરાવો કે જેનો કોઈ દિવસ મૃત્યુ થાય. તો કે એવા તો એક જ છે, કૃષ્ણ. તો મીરાબાઈએ નાનપણથી જ કૃષ્ણની ભક્તિ ચાલુ કરી દીધી. ગિરધર મારો
ગોપાલ ગિરધર મારો ગોપાલ, કેટલા બધા એના ભજનો, કેટલા સુંદર. જો સખી ભાવના જે ભજન છે ને, અને એ મીરાબાઈ પછી ઝેરના જે પ્યાલા હોય, રાણા કદાચ ગમે તેવા મોકલાવે, ગમે તેટલા મેણા મારે, પછી એ ડગે જેનો પતિ. અને આપણે જે સંબંધ બાંધીને બેઠા છે, કાલે જ કીધું કે જેનો પતિ આટલો મોટો સમર્થ, જેનો ધણી આટલો મોટો સમર્થ, એના સંસારમાં કઈ ભીખ માગવી પડે? અરે એ આપવા વાળી હોય, એ લેવા વાળી ન હોય. ભલે એ ગમે તેવી ગરીબ હોય, આ સંસારમાં માયાથી ભલે ગમે તેવી ગરીબ હોય, પણ એ દિલથી તો કેવી હોવી જોઈએ? ઉદાર દિલની હોવી જોઈએ. કારણ કે એનો જે સંબંધ છે, પરમાત્માની સાથેનો સંબંધ છે, એની પાસે અલૌકિક ધન છે. ભલે આપણી પાસે પૈસા ન હોય તો કાંઈ નહીં, ભલે કાંઈ ન હોય તો એનેથી કોઈ મતલબ નથી, પણ અંદરથી એ અમીર હોવા જોઈએ, દિલથી અમીર હોવા જોઈએ. એ જ સાચી ભક્તિ છે. તો અહીંયા શ્યામલદાસને લઈ પત્ર મોકલે છે કે શ્યામલદાસ, હવે તમે આ પત્ર વ્યવહારનું કામ કરો, જાઓ તમે નવતનપુરીમાં બિહારીજી મહારાજના દર્શન કરો અને પત્ર એમને આપો. અને બધી જ વાતો પત્રની અંદર લખેલી હતી. તો શ્રીજી મહારાજ અહીંયાથી જવા માટે નીકળે છે, પણ સુંદર સાથ રજા આપતા, સાત રજા ન દેવી ભય રદ બદલ કોઈ કદી ને કેટલાય દિવસ આવી રીતે વાતો થઈ કે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે અહીંથી જવું છે, પણ સુંદર સાથ જવા દેતા નથી. ઇન સમય લક્ષ્મણપુર મેં જાય સાત કાઢિયા જેહ. પછી ત્યાંથી થોડાક બગલમાં બાજુમાં જ એક લક્ષ્મણપુર હતું. સુંદર સાથે આવી રીતે થોડાક દિવસ થયા ને, એટલે સુંદર સાથને એમ થયું કે હવે રજા આપવી જોઈએ, ઘણા દિવસો થઈ ગયા. તો રજા આપે છે, તો અહીંયા ઠઠાનગરથી પાછા આવે છે. ક્યાં? લક્ષ્મણપુરની અંદર. ત્યાં ઘણા બધા સુંદર સાથ હતા, એમને જાગૃત કર્યા. તહા જો ચર્ચા ભાઈ લીખી ખબર પાતી મેં તેહ, મહામતી કહે એ સાતજી એ બીતક ઠઠે કી જાન, અબ યાદ કરો નલિયે કો સો આગે કહો પહેચાન. હવે એ દીવથી લઈ અને અહીંયા લક્ષ્મણપુરા સુધીની વાત પત્રની અંદર લખી સામલિયા ભાઈને મોકલે છે. પછી શ્રીજી મહારાજ હવે નલિયા બંદરની અંદર કચ્છ બાજુ આવે છે. એ વાત આપણને આગળ બતાવી રહ્યા છે કે શ્રીજી સાહેબ ચલે ઠઠે સે નલિયે આए પહોંચે, ધારે ને यह बात सुनी હતી, આए પહોંચા ધારે કે. ધારાભાઈને ખબર પડી કે શ્રીજી મહારાજ અહીંયા કચ્છની અંદર નલિયાની અંદર આવી રહ્યા છે. તો ધાલા ભાઈ જે છે ને, એ પોતાના પરિવારને લઈ અને નલિયા આવે છે. ત્યાં આવી અને શ્રીજી મહારાજને મળે છે. કારણ કે ધારાભાઈ છે ને એ ખંભાળિયાના હતા, ધારાભાઈ. અને એક બીજા સુરજીભાઈ જે મસ્કત બંદરથી ખંભાળિયા રહેવા માટે આવ્યા. એ સમયમાં હાલતા બધા ગામ બદલતા, એટલે સુરજીભાઈ ક્યાંના હતા? મસ્કત બંદરના. અને એ અહીંયા ખંભાળિયામાં રહેવા આવ્યા. આ જે ધારાભાઈ છે, એ ધારાભાઈ બહુ જૂના સુંદર સાત સદગુરુ મહારાજના વખતના, અને સૂઈ ગયેલા, અને પાછા શ્રીજી મહારાજે એમને જાગૃત કરેલા. તો એ જાગૃત થઈ ગયા એટલા દ્રઢતાથી કે એ ખંભાળિયાની અંદર જાગણી કરવા લાગ્યા. અને જ્યારે જાગણી કરવા લાગ્યા ને, ત્યારે રાજી મહારાજ કૃપા કરે, કૃષ્ણજીની કૃપા દ્રષ્ટિ એની ઉપર થઈ અને એની અંદર જોશ આવવા લાગ્યો. શ્રીજી મહારાજે કૃપા કરી, પ્રાણનાથજી મહારાજે એની ઉપર જોશ આવ્યો રાજી મહારાજનો. અને ત્યાં આડિકા લીલાઓ પણ થવા લાગી. જેમ સદગુરુ મહારાજ અહીં નવતનપુરીમાં જ્યારે ચર્ચા કરતા, ત્યારે કૃષ્ણજી આવીને લીલા કરતા. જ્યારે દેવચંદજી મહારાજ જમતા બપોરે, ત્યારે એ પણ કૃષ્ણજી બાજુમાં આવીને ભોજન પ્રસાદ લેતા. દિવસમાં 3 વખત બધાની સાથે કૃષ્ણજી ભોજન પ્રસાદ પણ લેતા. ઘણી બધી લીલાઓ થતી. એ જ રીતે અહીંયા સેમ ટુ સેમ ખંભાળિયામાં થવા લાગ્યું. આડિકા લીલા કહેવાય. એને શું કહેવાય? આડિકા લીલા. આ ચમત્કાર ન કહેવાય, આડિકા કહેવાય. આડિકા એટલે શું? કે આત્માને જાગૃત કરવા માટે આ એક ઉપાય છે. કૃષ્ણજી આવીને દર્શન આપે, અને જ્યારે દર્શન આપે તો બધા દોડી દોડીને દર્શન કરવા માટે આવે. આપણને કદાચ અહીંયા કૃષ્ણજી દર્શન દે તો કાલે આપણે જે 9:15 9:30 આવી છે ને, એની જગ્યાએ 9:45 8:30 આવવા લાગી કે ન આવી? કે કદાચ આપણે મોડું થઈ ગયું, કૃષ્ણજી આવીને કાંઈક બધાને આપતા હોય, એને પ્રસાદી મારી રહી ગયું અને હું ગયો ને કૃષ્ણજી આપીને વયા ગયા પ્રસાદમાં. ક્યારેક સોનાની કસોરી આપતા હોય, ક્યારેક કંઈક નવી નવી વસ્તુઓ લઈને આવે, ક્યારેક ઘૂઘરી લઈને આવે, ક્યારેક પેંડા લઈને, બરફી લઈને, મીઠાઈ લઈને આવે.
તો પ્રસાદ લેવા માટે આપણે શું કરીએ? 8:30 આવવા લાગે કે ન લાગે? તો એવી રીતે ખંભાળિયામાં બધા જ પછી ધીરે ધીરે ભેગા થવા લાગ્યા. આડિકા લીલાઓ થઈ અને સુરજીભાઈ પણ અહીંયા એ રહેવા માટે આવી ગયા. તો એને બધાય સુંદર સાથ પછી તો એને અહીંયા શું કરવા લાગ્યા માવજીભાઈને? કે એને સદગુરુ માનવા લાગ્યા. શું? કારણ કે ધર્મનો ઉપદેશ આપે, જાગણી કરે, તો અહીંયા એને ગુરુ માનવા લાગ્યા અને એક સુંદર મજાની ગાદી બનાવી, એની ઉપર બેસાડી. જેમ અત્યારે કેમ મનાયા, આ કેમ કેટલી સુવિધા આપી તમે બધાએ આપી ને, એવી રીતે એક આછું થોડુંક ઊંચું સિંહાસન બનાવી દીધું, ગાદી બિછાવી દીધી અને કીધું કે હવે તમે આની ઉપર બેસો અને ચર્ચા કરો, એટલે તમને બધાના મોઢા દેખાય અને અમને બધાને તમારું મોઢું, કારણ કે આ ઊંચું લેવાનું કારણ જ બધાને મોઢા દેખાવા જોઈએ. બાકી કોઈ આનું મહત્વ નથી કે ઊંચું બેહવું, એવો કોઈ નિયમ નથી, પણ બધાના ચહેરા દેખાવા જોઈએ. તમને બધાને મારો ચહેરો દેખાવો જોઈએ એટલે નીંદર આવે અને મને જોશ આવે. બધા આમ ધ્યાનથી સાંભળતા હોય ને એટલે આમ મજા આવે ને એટલે વાત આમ વધારે ઊંડી ખુલતી જાય. તો દારાભાઈને એવું થયું, બધાએ ગાદી ઉપર બેસાડ્યા અને આવી લીલાઓ થવા લાગી, સુંદર સાથની જાગણી થવા લાગી. આ વાતની બિહારીજી મહારાજને ખબર. બિહારીજી મહારાજની તબિયત તો એટલી બધી કડક સ્વભાવના કે આ થવું જોઈએ. જો આવી રીતે બધે થવા લાગશે તો અહીં નવતનપુરીનું મહત્વ ઘટી જાય, મારું મહત્વ ઘટી જાય. કારણ કે એ રાજી મહારાજે એને લીલા આપી છે ને, જે પાત્ર આપ્યું છે ને, એ કયું આપ્યું છે? પ્રતિનાયકનું પાત્ર આપ્યું છે. પરમધામની રતનબાઈ છે, એ પણ જાગણી કરવા લાગે, પણ એને પાત્ર આપ્યું છે એટલે એને કયું કામ કરવાનું છે? બધાયનો વિરોધ કરવાનો. બધાયને ખબર છે એ પ્રાણનાથજી મહારાજનો વિરોધ કરશે, સુંદર સાતને પણ આમાંથી દૂર કરશે. કેટલું એનું હૃદય કઠોર, વિચાર તો કરો, કેટલું કઠોર કર્યું હશે. એ રતનબાઈની આત્મા કેટલી રડતી હશે જ્યારે આવું કામ કરવાનું થાય ને, આવી કાર્ય કરવાનું થાય ને, લીલા કરવાની થાય ને, ત્યારે એનું હૃદય રડે કે ન રડે? આપણે અહીંયા ગામમાં અહીંયા ક્યાંય નાટક કરતા હોય, એમાં રામ અને રાવણનું નાટક હાલતું હોય ને, રાવણનું પાત્ર જેને લીધું હોય એને ગમતું હોય કે રાવણ હું બનવું? એમ ગમે? કોઈ દી ન ગમે. પણ એ જ્યારે એ રાવણનો વેશ પહેરે ને ત્યારે ઓટોમેટિક એની અંદર જોમ જ આવી જાય હોય, એવો કડાકા ધડાકા જ લાગે. કારણ કે અમે નાટકમાં રહેલા છે એટલે અમને ખબર છે. અમે સુરતમાં નાટક બનાવ્યું હતું, છત્રસાલ મહારાજનું નાટક. જ્યારે એ પહેરીને એટલે આમ ઓટોમેટિક એમ જ થાય કે એ હું જ છું એમ. અને પડમાં એ પાત્ર ભજવતા હોય ને ત્યારે એનો રંગ જ અલગ હોય આખો. એ પાત્રની કિંમત છે. અહીંયા રતનબાઈને બિહારીજી મહારાજને રાજી મહારાજે પ્રતિનાયકનું પાત્ર આપ્યું છે કે તમારે બધાનો વિરોધ જ કરવાનો, ગમે તેમ કરીને વિરોધ કરવાનો, જાગણી થવા દેવાય. કારણ કે એ અહીંયા તમે વિરોધ કરશો ને તો જ આ વાણીનો પ્રચાર થશે, નકર થશે. કારણ કે જ્યાં સુધી વિરોધ ન થાય ને ત્યાં સુધી સારા વ્યક્તિની ઓળખાણ ન થાય. જો રામ હતા, રાવણ ન હોત તો રામને કોઈ ઓળખતું હોત, તો રામાયણ રચાત, રામાયણ લખાત. રાવણ ન હોત તો રામને કોઈ ઓળખત નહીં. આજે રામ રામ બધાય કરે છે, એનો જાપ કરે છે ને, કોઈ કરતું. કંસ ન હોત તો કૃષ્ણને કોઈ ઓળખત નહીં. એટલે નાયકની સામે પ્રતિનાયક જોઈને આ બ્રહ્મલીલા છે. તો એ બ્રહ્મલીલામાં એ પ્રતિનાયકમાં પણ આત્મા એટલી મજબૂત જ ઉતારવી પડે. સામે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અહીંયા લીલા કરી રહ્યા છે, તો સામે પ્રતિનાયકમાં આત્મા રતનબાઈની ઉતારી અને એટલું હૃદય એનું કઠોર કર્યું, એટલું કઠોર કર્યું કે એ પાત્ર ભજવવામાં અંદરથી એટલી રડે છે અને ઉપરથી એટલી સખ્તાઈથી એ પાત્ર ભજવી રહ્યા છે. સુરજીભાઈને પત્ર લખીને બોલાવ્યા. નાગજીભાઈને કીધું પત્ર લખો, જાઓ સુરજીભાઈને અહીંયા બોલાવો. સુરજીભાઈને બોલાવ્યા અને જ્યારે બિહારીજી મહારાજનું કામ કેવું ખબર તમે જોવા આવ્યા ને, સુરજીભાઈ એટલે પ્રેમથી આવો સુરજીભાઈ, કેમ છે ત્યાં જાગણી બાગણી કેમ ચાલે છે, સુંદર સાથ તો મજામાં છે ને, કોઈ તકલીફ તો નથી ને, કેટલા પ્રેમથી એ પૂછવા લાગ્યા. ત્યારે સુરજીભાઈ જ્યારે નીકળ્યા ને ત્યારે એને ખબર તો હતી જ કે આજે તો દાટ પડવાની, એમણે મને બોલાવ્યો. પણ અહીંયા જ્યારે પહોંચ્યા ને બિહારીજી મહારાજે એટલી નરમાઈથી વાત કરી કે સુંદર સાથને કાંઈ તકલીફ તો નથી ને, જાગણી તો સરસ થઈ રહી છે ને, ત્યારે સુરજીભાઈને આમ અંદરથી કંઈક હરખ થયો ને, ઓલું બધું ભૂલી ગયા અને અંદરથી હરખ થયો, જે હતું ને બધું કહી દીધું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ.
બધું જ કહેવા લાગ્યા કે અહીંયા તો આડિકા લીલા થાય છે ને આટલી બધી જાગણી થાય છે ને માવજીભાઈ ઉપર તો બહુ મોટી કૃપા થઈ છે, ધન્ય ધન્ય થઈ ગયા અમે, બધું કહી દીધું. ત્યારે બિહારીજી મહારાજ એટલા ગરમ થઈ ગયા કે તમારા ઘરમાં કળિયુગ બેસી ગયો છે, તમારી અંદર કળિયુગ આવી ગયો છે. અરે ધામના ધણી તો અહીંયા નવતનપુરીમાં બેઠા છે, સદગુરુ મહારાજ અહીંયા છે અને તમે એને ગાદી આપી દીધી, તો આ ગાદીએ કોણ આવશે? સુરજીભાઈને તો એમ પછી બોલવાની કાંઈ હોશ રહી, કારણ કે બિહારીજી મહારાજ એટલા કડક હતા ને, કાંઈ બોલી ન શક્યા ને કીધું કે તમે ત્યાં જાઓ અને એને એ ગાદી ઉપરથી ઉઠાડો. એટલું જ નહીં, એને આખા પરિવાર સહિત સુંદર સાથમાંથી બાકાત કરું છું અને એ ગામમાં પણ એને રહેવા દેતા, ગામ બહાર કાઢો. એને શું કીધું? એને ગામથી બહાર કાઢો. જો તમે આ કાર્ય નહીં કરો ને તો તમે પણ આ ધર્મમાંથી બાકાત, તમને પણ હું ધર્મમાંથી કાઢીશ. બિહારીજી મહારાજની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરી ન શકે. ત્યારે સુરજીભાઈ કહે છે કે ના ના, હું તો 12,000ની જાતવાળો છું, હું બહાર નીકળીશ. ભલે આપણે માવજીભાઈને અમે ધારાભાઈ, હા હા વહેલું યાદ કરાવું તું, ક્યારનો હું માવજીભાઈ કરી રહ્યો છું. ધારાભાઈને કે હવે જઈને અમે કેજું અને એને નાતમાંથી કાઢું. અને અહીંયા આવી ખંભાળિયામાં અને સુરજીભાઈએ શું કર્યું? સુંદર સાથને બધાને ભેગા કર્યા, ભેગા કરીને તારાભાઈને બોલાવ્યા, એના પરિવાર સાહેબ અને એના એક બેન હતા જેનું નામ બેનીબાઈ હતું. એને બધાને કીધું કે હવે આજથી બિહારીજી મહારાજનો આવો હુકમ છે, તો હવે તમે આજથી આ ખંભાળિયા છોડી દો. ત્યારે બેનીબાઈ કહે છે કે અમારો શું વાંક, અમે કયો એવો ગુનો કર્યો છે? કાંઈ અમે એવું અધર્મનું કામ તો નથી કર્યું ને? ત્યારે બધા સુંદર સાથ ને સુરજીભાઈ કહે છે કે તમે અમે કાંઈ કરી શકીએ નહીં, તમે બિહારજી મહારાજ પાસે જાઓ, જો એ માની જાય તો અમને કાંઈ વાંધો. પરિવારને લઈ ધારાભાઈ નવતનપુરી આવે છે, કરગરે છે, પણ બિહારજી એકના બે થતા કેટલાય દિવસો સુધી ભૂખાન તરસે આખો પરિવાર, પણ એકના બે થતા નથી. પછી ધારાભાઈને ખબર પડી કે શ્રીજી મહારાજ અહીંયા નલિયામાં આવવાના છે, તો એ નવતનપુરીમાંથી એ શ્રીજી મહારાજ પાસે અહીંયા નલિયામાં આવે છે અને શ્રીજી મહારાજને આવીને આ બધી વાત કરે છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે આ જે છે ને એ બધી તમે હે ને અત્યારે રહેવા દો. જ્યારે બિહારીજી મહારાજ આવે ને તમે કંઈક એવું કામ કરો કે બિહારીજી મહારાજ આવે ને હું ખુશ થઈ જાઉં, અને ખુશ થઈ જાઉં અને એ પછી બિહારીજી મહારાજને પણ હું કહી શકું અને બિહારીજી મહારાજ ખુશ થઈ જાય અને તમને પાછા સુંદર સાથમાં લઈ લે. હવે આ બધી વાત છે ને એ ધારાભાઈની, એ બિહારીજી મહારાજની, એ નલિયા બંદરની, એ લાલદાસજી મહારાજ આપણને કાલે બતાવશે. કેદી? હવે આપણે બધા જ કાલે લાલદાસજી મહારાજની સાથે ગુમટજીમાં જાશું અને પછી એમની સાથે ક્યાં આવશું? સીધા નલિયા આવશું. અને નલિયામાં એ બધી ચર્ચા આપણે લાલદાસજી મહારાજ પાસેથી સાંભળશું. હવે આપણે ચોપાઈ દોહરાવશું. सुनता तुम्हारी आमदनी मोहे आनंद भयो मन, मैं दौड़िया इत धाय के आए कदमों लगा मोमीन, आए कदमों लगा मोमीन. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री जियावर धाम के धणी की, श्री बायजुराज महारानी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम.
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते सी की जियो में अरज करूं मेरा पियो जी। हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलप तलप जय जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम विना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ दिन रे न जात रोय जी। जनमयंदे जो मैं होती पिया सो तुम देखत की जियो। जब तुम आप दिखाओगे तब देखो नयन नबर जी। एटली पुकार पिया सोन के अब ढील करो तुम जी न जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो में अरज करो दुलही जी। एती अरज तो मैं करूं पिया बीच पड़ी अंतरा जी। सो अंतरायाडी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया जी और न जानू बात जी। ईर्षक सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदात श्री धाम धनी जी मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी। पिया तुम होते सीखी जियो में अरज करूं मेरा पियो जी। हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलप तलप जाय जीव जी। मेरा तलप तलप जाय जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ निज मूलपति